respectful and supportive bereavement care package after fetal and child deaths. So this was a timely need, and today we are going to have a productive workshop with all the categories of healthcare workers. To commence the workshop, I cordially invite Dr. Chitramali De Silva, Director, Maternal and Child Health, to welcome you all. Very good morning to all of you. Subha udayasanak weva sidu dinatama. So I'm very happy to see that many participants here for this consultative workshop. So warm welcome to all of you. So first of all, I think I would like to welcome our President of the Sri Lanka College of Obstetricians and Gynecologists, Dr. Sanat Lanarol, and also the members of the College of Obstetricians. Maybe we have Dr. Prabodhana and some other consultants who are representing different hospitals. And also Professor Guvani is not yet here, but anyway, the Sri Lanka College of Pediatricians are doing a wonderful work in this activity. Warm welcome to the President and the representation of the Sri Lanka College of Pediatricians and the pediatricians and the neonatologists who are working at periphery. And also I think we have invited our development partners, the WHO, Dr. Manjula Dhanansuri and the UNFPA. They are supporting technically and financially for this activity. Warm welcome to all of you. And also I think the most important group is our hospital staff as well as the field health staff. So we have consultant community physicians, the MOMCHs, MOHs, then the field staff, the PHNS, midwives and SPHMs who are working at the community level, and also the RSPHNs who are working at the district level. So I think you are the one who are dealing mainly with what is the field care for this bereavement families and the community. So your participation is very important. I warmly welcome all of you and thank you for your participation. Then the hospital staff, I think we have invited the hospital directors and matrons, the nurse sisters, ward sisters, and the nurse in charge, and the midwives. So you see the immediate effects of the bereavement, I think, when the baby or child dies in a hospital, even if a maternal death occurs, you see the actual scenario in the hospital. So your experience and your views are very, very important. I think we have had several discussions beforehand and taken some consensus on this activity. And also my consultant community physicians from the FHB and the medical officers and the other staff who are involved in this area of work. So I think today we are gathered here to develop a national respectful and supportive bereavement care package after fetal and child deaths. So it is very important that we all look at it in a different angle, right? What we were doing is when a child, when there is a stillbirth or when there is a infant death, it's just handing over the corpus or the dead body to the family members. Can we do much more than that? Because psychological aspects of the family has to be looked into. I don't know whether there are psychiatrists or the MO mental health here. So I think I forgot to welcome you, so I warmly welcome, because their views are very, very important to look at this compassionate care for the families.
So we have to think that this happened to me, my family. So how do I feel? So I always look at in that angle. If this happens to me or my family member, what are our feelings? So as hospital staff, as a field staff, we have to pay attention in that manner, right? So I think what the views of you are very, very important for us to come out with a good package. So we will be having several discussions on stillbirth, child deaths, and also to prepare finally a respectful care package. So I think the collaboration with all the professional bodies is very, very important in this endeavor. So once again, I don't know whether I have missed anyone especially. So I again welcome all of you for this very important meeting. And finally, we will have some sort of a consensus and prepare the national package to serve our families who are bereaved. Thank you. Thank you, Madam. Sri Lanka College of Obstetricians and Gynecologists, whole throughout the, I think, history of maternal and child health, working together with Ministry of Health and Family Health Bureau. In this endeavor also, we had several meetings and the positive inputs. So I cordially invite Dr. Sanath Landrol, President, Sri Lanka College of Obstetricians and Gynecologists, to address you. Thank you, Kapila, for your kind introduction. Dr. Chitramali De Silva, Director, Family Health Bureau, Dr. Kapila Jayaratna, Dr. Harendra Dasanayaka, and Dr. Asiri, and Dr. Prabodhana, and all the other consultants, medical officers, nurses, and midwives, and all other participants. Very good morning to you. As you are aware, As you are aware, we are delivering 300,000 babies per year. Out of that, the national stillbirth rate is 6 babies dies per 1,000 births, all the births. In UK, this is half of them are dying, that is 3 per 1,000 in UK. So what we are treating the dead is a matter of importance. We are talking of respectful maternity care. We are talking of respectful labor care. But when we go back, we never talk of respectful bereavement care package. So SLCOG, in consultation with Dr. Kapila Jayaratna and the Family Health Bureau, so we thought to do some work around this. And so we had few sessions sharing knowledges, and actually SLCOG has formed guidelines of stillbirths under the chairmanship of Dr. Prabodhana Ranavira. And so we were working on that, and we thought best person to represent this is Dr. Prabodhana Ranavira. He is a very active member of the SLCOG, as well as he has all the experience in this area. He has done a lot of work in Sri Lanka about the bereavement packages. So we thought Prabodhana to talk on behalf of the SLCOG. Thanks very much, Prabodhana, for accepting our invitation and sharing your knowledge in this workshop on behalf of the SLCOG. In addition to that, I think College of Pediatricians and College of community physicians will share their knowledge. And not only that, we need some administrative input as well. Because personally at Castle Street, I know, when a baby dies, we have the best system in Sri Lanka, I think. Castle Street, we are having the best system of disposal of dead. But yet it needs some improvement, and there are a lot of things has to be done in this area. So after, I request all the participants to share your knowledge and give you a valuable contribution for this workshop.
and after that we can make some kind of consensus package for the this stillbirths mothers as well as the babies who died in a respectful way. So I'm not going to talk too much, and there are a lot of speakers to talk. And again, I'm thanking Dr. Prabodhana Ranavira for accepting our invitation and doing this in a very short time. And thanks very much, Dr. Chitramal De Silva, for inviting SLCOG for this platform. I wish all the success for this workshop. Thank you very much. Thank you, Dr. Lenroll. College of Pediatricians is also contributing to our efforts at national level and also at the peripheral level. Professor Goni Lienege, President, Sri Lanka College of Pediatricians, excuse today for this meeting, and Dr. Amali Dalpatalu, Secretary to the Sri Lanka College of Pediatricians. I cordially invite you, Madam, to deliver your welcome speech. Thank you, Dr. Kapila Jayaratna. Thank you so much for inviting College of Pediatricians on this very important occasion. And I would like to excuse on behalf of Madam Professor Guani Lianage, who is a consultant professor in pediatrics and current president of the Sri Lanka College of Pediatricians, and who's really interested in making a respectful bereavement care package for the child and the fetal neonatal deaths. So it's a very important, timely topic. I think we owe a great credit to the College of Obstetricians and the College of the Family Health Bureau, Madam Chitramali, and all the members who are here today representing UNFP, WHO, and all the community physicians and all of you all who are here. That means how interested you all are in making the bereavement care a supportive, respectful care. So losing a child is like losing part of the family, because all of, I think, not, thinking about adults in a smaller way, but when you lose a child, it's a great loss. The whole family, they bother, and they because they have to be prepared for that. That's what we call supportive and respectful bereavement. Often when the medical part of the cause of death is confirmed, and once that is done, often people forget what support the parents and the family needs, and often there's a lot of things to sort out if the death has been very sudden. I mean, I have had experience working in peripheral stations where often we face with people who are coming, dying children come to hospitals, and often the whole family and the whole village comes with a child, and it has been a real difficulty. And Nimesha, who is here, who is going to talk on behalf of us today, and we have in collaboration with child psychiatrists and psychiatrists and Family Health Bureau, especially Dr. Kapila Jayaratna. Thank you very much for initiating this. Nimesha has done a draft on a supportive bereavement care package for the children and the fetal deaths, because without further ado, I think it's very important and a timely thing, and it's a must. Often we forget the dead, the child and the family, because it's a loss for their life, loss for their probably decades. A mother who had lost a child will not have another child because we have not supported them appropriately. Thank you very much, and I hope to provide the College of Pediatricians on behalf of Professor Guani Lianage. Madam hopes to give the maximum support in this endeavor, and I hope all of you will have a very successful workshop today. බොහොම ස්තුතියි අද පැමිණියාට. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ළමා රෝග වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ වශයෙන් අපේ සම්පූර්ණ සහයෝගය ඔබලාට පිරිනමනවා. මම හිතන්නේ පෞල් සෞඛ්‍ය සංවිධානය මේක සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගම එකතු වෙලා මේක සංවිධානය කරාට මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you. Thank you, Amali. Development partners are very important in arranging or organizing the care for the pregnant mothers and children in this country. So they have been involved in all the good work and supported us all throughout.
So this initiative is supported by UNFPA and also World Health Organization and UNICEF. So this for this entire package development and the other initiatives, UNFPA did a wonderful contribution. Today, I would like to invite Mrs. Madhusha Disanayaka, Assistant Representative of UNFPA, to address you. Thank you very much, Dr. Kapila. Good morning, everyone. Dr. Chitramali, the Director of Family Health Bureau, and all the dignitaries. I'm sure I heard that there are so many people who had traveled from far as well today. So it's absolutely wonderful to see all of you. I think just a quick remark from UNFPA, we are just about to start our next 5-year cycle from 2023 to 2027. And that is us going into our second half century, I would say, because we are completing 50 years in Sri Lanka in 2023. So for us, we have come a long way. I mean, from where our maternal deaths were to where we are today. But we have so many things to ensure that we address the quality of care, and this is one of them. And for UNFPA, I think every woman, whether it's a mother or not a mother, is very, very important, and their choice for life is very, very important. And in this instance, I think that's how we have looked at it. Are we addressing the human rights? I was going through the recent labor room care package that was developed last evening. And again, the technical aspects, we are very sound. But there are a lot of elements that human behaviors and emotions that we need to address. So in this endeavor, I think what we need to ensure is, like the doctor who spoke from the College of Pediatricians also mentioned, you losing someone or even facing a challenge during pregnancy or after pregnancy. Even a little issue of not being able to breastfeed your child can cause a lot of emotional distress. So are we ready? Are we prepared to ensure that our understanding of every human behavior is different to the other person? I think that is what we are trying to say. We have delivered bespoke programs. We have done a lot, but the quality of care needs to make sure that each and every one is different. The level of resilience is different because your life experiences are different. So I urge everyone to ensure that you have that understanding. Every client that stands in front of you is a different person who's going through many, many different challenges in life, and that we as care providers are ready to address those to ensure that that person will have a better quality of life at the end of the day. So this is our endeavor, and I wish everyone a successful workshop. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, I think it's my duty to introduce you what we are going to do today.
And where are we heading for? So over the years now, Mrs. Disanayaka mentioned that over the last 50 years, also we have done better. We have reduced infant deaths. The latest available figure is 8.2 per 1,000 live births. And also we have reduced maternal deaths. Not only maternal deaths, even stillbirths is 6.1 per 1,000 births. Basically, there are about 301,000 live births, and we have a very good rate on par with developed countries. Now, if you take UK, I think it's around 3-4 per 1,000 births. So, but what you are worried about is the number. So we have now we are focusing from rates, indices to actual numbers. If you take numbers, 1,650 stillbirths, 2,800 infant deaths, 3,300 child deaths every year. Now, when you see these figures, it's a little shocking. Mechara Maranol. Is the actual number, but when you take pregnant mothers, 2020 it was only 89. But rates and all other things are good. Now we have to now go something beyond these rates and look into quality. So behind all these numbers, there is a life. ජීවිතයක් තියෙනවා. ඒ ජීවිතය විතරක් නෙමෙයි, තව ඉන්නවා, there are some other people, parents, not only parents, grandparents, entire family. So for us, it may be just a stillbirth, just an infant death or child death. But behind that, there is a sad story, there is a tragedy, everlasting, lifelong suffering. So that is why we need a bereavement package. So is a word used to denote grief, pain and sadness following the loss of a loved one. So in other countries, like Sri Lanka, now we are far above the neighboring countries. So there are a lot of guidelines, protocols in caring for or giving this sort of care in those countries. So even in, I mean, this is from Australia, New Zealand, and Scotland. So now it's high time that we focus on this aspect also. Actually, as Dr. Sanath Landrol mentioned, so SLCOG has already developed guidelines on management of stillbirths. This includes bereavement also. But we need to touch on all the other aspects as well, all the other categories as well. There are a lot of things we have to touch on. Because at present, there are no sort of specific guidance or circulars or regulations in this regard. So the first, what we did was, so far we have done a lot in this regard. We had a brainstorming session. We got all the inputs from all the categories. I think many of you have been contacted by our unit, getting information, especially peripheral hospitals. කොහෙද මොනවද වෙන්නේ, like northern province, Nuwara area, maybe whole throughout the country we got lot of inputs.
I mean, now you may think that at national level or viduru kamarol indala me kolaba tika vitarak dakinawa neme. So we have to get the what is happening at peripheral level also. Even within the Western province, the practices may be different. So that is why we got all the information. And we identified 4 themes. The one is fetal death, the second one is the child death, and in our settings, a field healthcare network is extensive, and we have penetrated into the household level. So we always in touch with these parents and families. So that is why we included special package for field level also, what is to be done after fetal law child death. And also the system, now after a stillbirth or a child death, the caring for the body or the disposal of the body is vague. So at Castle Street and D. Soisa, the practice is so good. We don't know what is happening at other hospital level. So there are a lot of logistic issues. So that is why we have one component on how to tackle these aspects as well. So කොහොමද body එක දාන්නේ, කොහොමද transport කරන්න ඕනේ, funeral arrange කරන්නේ කොහොමද, අර parents අට කොහොමද මේක වතාවත් කරන්න දෙන්නේ. So all those things should be included in this package. So api that is why we had 4 work groups working on this area, especially stillbirth was done by the SLCOG team, and the child deaths at hospital level done by the College of Pediatricians. Then the field level, we Family Health Bureau, we initiated a team, and also the logistics was done by under the guidance of Dr. Pradeep Vijayasinghe, Director DMH, and he was the former Director Castle Street also. So they have done a lot. So with these 4 components, today we are presenting to you what has been so far done. So the format today is that, so you have been assigned different work groups, that is to get inputs. අපි හදලා තියෙන යම්සි මේවා ටික, but අපිට ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ මොනවද වෙන්නේ. So some things we have included practical නැතුව ඇති peripheral level එකේ. දැන් කොළඹට කාසල් එකටයි DMH එකටයි තියෙන දේවල් may not be applicable at Nuwareli. So Ratnapura. So we have to, when you are launching a national package, so we have to consider all these things. So other අපේ බලාපොරොත්තුව, so අපේ මේ work groups කරපු key lead persons present කරයි. ඊට පස්සේ අපි ඔයගලන්ට අවස්ථාව දෙනවා. අපි හැම එකටම groups දෙක ඉන්නවා. hospital level එකට fetal deaths වලට, child deaths වලට, field level එකට සහ logistics වලට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ inputs වලින් අපි අද ගොඩාක් ඒ practical aspects ගැන බලන්නේ. ඊට පස්සේ මේ presentations වලින් පස්සේ work groups වලට assign කරලා ඔයගලන්ගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකට inputs. So that is the today's format of this event, and we expect from all of you contribution. So each one of you is very important to us. We have carefully selected all of you, so that is why you all are here. So wonderful participation and positive thinking. So we need a good outcome today out of this workshop. Thank you very much. Now I invite Dr. Prabodhana Ranavira to present on the framework for stillbirth.
Thank you. Right. So good morning to good morning to all of you. So I'll do a bit of a Singlish thing, right? Because there are other participants as well. Because we want to, you know, the take-home message is very important, right? Now, now this is something that I name in our Soisa Hospital, Rosebud Care, Rosa Kakulu Sevawa, right? And then we have been doing this from 2015 since I came back from England. And so for the last 7 years, it has been working in Soisa. Now, why this is important? Now, ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා අපි බබෙක් නැති වෙනවා කියන එක. අපේ ජීවිතයේ ලොකු දෙයක්. ඒක බබා බඩ ඇතුලේ අපි රිසර්ච් වලින් හොයන තියෙන්නේ සති කිහිපයකින් බබා නැති වුණත්, ඒ කියන්නේ සති 12ට ඉස්සෙල්ලා අපි කියනවා මිස්කැරේජ් එක කියලා අපි නමක් දෙන්නෙත් නැහැ. මිස්කැරේජ් එක කියලා අපි ගොඩාක් වෙලාට ගණන් ගන්නෙත් නැති දෙයක් ડોක්ටර්ස්ලා විදිහට මොකද පහෙන් එකක් මිස්කැරේජ් වෙනවා 120ක්. right? එතන ඉඳලා අපි බබා හම්බ වෙනකම් බබා හම්බුනාට පස්සේ බබෙක් ලොකු වෙලා අවුරුදු 20ක 30ක තරුණෙක් හරි තරුණියක් හරි ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා කියන එක අම්මා කෙනෙක්ට තාත්තා කෙනෙක්ට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඇති වෙන ඉතාමත්ම කනගාටුදායක අත්දැකීමක් වෙනවා. ඒතර ඒකෙන් එළියට එන එක ඉතා අමාරු කාර්යයක්. ඒ වගේම ඒක ඒ කියන්නේ ගොඩක් දැන් විශේෂයෙන් මම ස්ටිල් බර්ත් ගැන කතා කරනවා මොකද පීඩියාට්‍රිෂන් ටීම් එකේ ඉන්නවා තව ෆීල්ඩ් ටීම් එකේ ඉන්න ඉඳලා. ඒතර when it comes to a still birth losing a baby ඒ කියන්නේ බබා හම් වෙන්න ගිහිල්ලා හරි බබා හම් වෙන කාලේ ඒකේ ඉමෝෂනල් කැලලක් තියෙන ගොඩක් අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ඒ වගේම අපේ සෝෂල් ස්ටිග්මා එක right අපේ ලංකාවේ සමහරවිට ඒ අම්මලා ගැන බලන හැටි right ඒ වලත් ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සෝෂල් ස්ටිග්මා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාජයෙන් ඒ ඒගොල්ලෝ දිහා බලන විදිය ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මොකද අපේ එක්ක කියනවා ගිය ආත්ම කරපු පවක් කියනවා. එහෙම නැත්නම් තව දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ අපේ ගොඩාක් අපි ඒ කියන්නේ අපිට වරද පටව ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. right ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ බය වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපේ විශේෂයෙන්ම දැන් අපි කියන මලදරු බබෙක් බඩේ ඉන්නකොට ගොඩාක් අපි මොකද අපි හැමෝම තාම ලංකාවේ හිටන්නේ අර එළියේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් නැති වුණා වෙන දේ. අර පිම්බිලා ඕජස් කරලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතනවා දැන් බඩ ඇතුලේ බබෙක් සමහර බබා මැරිලා සති 3ක් විතර වෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ දැකපු වෙලේ ඉඳලා මතක් වෙන්නේ අර දේ. ඊපස්සේ ඒ වලට බය වෙනවා. ඒ වගේ ලොකුම බය තියෙන ඒගොල්ලන්ට ඊළඟ ප්‍රෙග්නන්සි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒතර අපි මේ ඔක්කොම ඇඩ්‍රස් කළේ නැත්නම් අපිට ඉස්සරහට යන්න හරි අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි අපිට ડોක්ටර්ස්ලා විදිහට නැත්නම් නර්සස්ලා විදිහට නැත්නම් මිඩ්වයිෆ්ලා විදිහට කාට හරි බබෙක් නැති වුණා කිව්වම මේ කතාව කියන්න අපි හරිම අමාරු තත්යකටපත් වෙනවා. ඒක මොකද මේ බ්‍රේකින් බෑඩ් නිවුස් එක අපිට උගන්වලා අපි ඒක පොඩ්ඩක් හැමතිස්සෙම දැන් කාට හරි අපි කාට හරි කැන්සර් එකක් තිබ්බොත් අපි එයාට කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කාවරි යන්න ගහ ගන්නවා. එයාට කියනවා which is වෙන රටවල් වල ඒක මේ අපේ license to practice cancel වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ patient ගෙන් අහන්න නැතුව එයාගේ සහෝදරෙක්ට හරි එයාගේ ළමයෙක්ට හරි කියන එක එයා කම්ප්ලේන් කළොත් ආයේ ජීවිතේට ලෝකේ කොහෙවත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බැරුව වෙනවා. නමුත් අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම චුට්ටක් එළියට යන මේකට පස්සෙන් පිටිපස්සෙන් ගිහලා කියන මේකයි මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කැන්සර් එකක් තමයි එහෙම කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ වගේ අපි හරියම අමාරු. ඒ වගේම දැන් කවුරු හරි මරණම් පස්සේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා සමහරට මේ කොහේ හරි දැක්කොත් ඔයා ගිහලා ඉක්මනට හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් වෙනවා කියන හાર્ට් බීට් එක නැහැ ඉක්මනට හොස්පිටල් එකේ. හොස්පිටල් එකේ ඉස්සෙල්ලා මේ SHO කෙනෙක් බලනවා ආයෙ තව එක්කෙනෙක් පොඩ්ඩක් යනවා මේ රෙජිස්ට්‍රාර්ට එන්න කියන්නේ. නැත්නම් ඊට පස්සේ ආයෙ කන්සල්ටන්ට් එන්න කියන්නේ. ඔහොම කියන්නේ නැහැ. අපි අර කියනවා beating around the bush කියලා. right අපි අර කෙලින්ම එක කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි patientsලාගේ emotion. ඉතින් අඬනවා ගොඩාක් දේවල් අපි ඒගොල්ලෝ දකින්න දේවල් දැක්කම ඉතින් අපිට ගොඩාක් ඒක අපේ හිතට වදින දෙයක්. ඒ වගේම තමයි දැන් litigation. එහෙම නැත්නම් පත්තරේ නැත්නම් news වල අපේ litigation වල වඩා එක්කෝ news වල ප්‍රධාන සිරස්තලේ වෙන්න පුළුවන්, පත්තරයක ප්‍රධාන පිටුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒත් ඒ වගේම තමයි health care worker කෙනෙක් ඉඳලා අපි කවුරුවත් පිහියක් කරන් මරන්න යන්නේ නැහැ කාවත්. එයා adult කෙනෙක් වුණත් අපි හැම යන්නේ කාව හරි බේර ගන්න. නමුත් අපිට වැරදීම් වෙනවා. ඒතර අපේ දේවල් හින්දා බබාල් නැති වෙන්න පුළුවන් අපේ පැත්තෙන් ගත්තොත්. ඒතර ඒකත් එක්ක අපි දන්නවා ඒක. අපි සමහරලාට patient මොනවා දෙයක් කියනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා ඇයි නැති වුනේ කියලා. right? ඒතර ඒ guilt එක අපිට තියෙනවා. disappoint අපි නැත්තම් ගොඩක් මේවා කළා disappointment එකක්. right? ඉතින් දැන් අපිට ඉතින් අපේ දැන් මම 2015 සිට මේ දක්වා සොයිසා කාන්තා රෝහලේ මහාචාර්යකගේ ඒ අත්දැකීමට මුහුණ දුන්න හැම අම්මා කෙනෙක්ටම තාත්තා කෙනෙක්ට කතා කරලා තිනවා අපේ නර්සින් ටීම් එකත් එක්ක. ඒ අත්දැකීම් ගත්තම ඒව සමහර ඒවා අපිට විස්තර කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. හරිද? ඒවා ඉතාමත්ම කනගාටුදායක දේවල් ඊළඟට ප්‍රශ්න වෙච්ච දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුල අපි ගොඩාක් දේවල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි සතුටටපත් වෙන්න ඕන එක.
ඉතින් අපි දැන් ගත්තොත් දැන් ලංකාවේ ගොඩාක් තැන්වල වෙන දෙයක් ගත්තොත් මේක අපේ වට්ටුවේ අවුරුදු ගානක් ඉස්සෙල්ලා මම ජූනියර් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙලා හිටපු කාලේ වුණා. අපි හැමතැනම වෙන දෙයක්. මොකද ඉස්සෙල්ලාම බ්‍රේකින් බෑඩ් නිවුස් එක අපි ඒ කියන්නේ ඒක කියන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙහාට යනවා. ඒ වගේම තමයි බ්‍රේකින් බෑඩ් නිවුස් වල ඉතාමත්ම තියෙන දරුණු එක තමයි දැන් අපි කවුරු හරි අම්මා කෙනෙක් IUD එකක් වෙලා ඇඩ්මිට් වුණොත් අපි සතුටුයි ටිකක්. වෝඩ් එකට ඇඩ්මිට් වුණත් එනකොටම බබා නැති වෙලා හිටියොත් මේ එන්න තිබ්බනේ. දැන් බබා දඟලන්නේ නැතුව දවස් 3ක් ඉන්න දැන් දෙන්නේ. ඒ වගේ අපි පටන් ගන්න එතනින්. අපිත් ගිල්ට් එක දානවා. මොකද අපිට ගිල්ට් එක ගන්න බයයි. අපි එතන දානවා. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ බබා ඉපදෙනකොට චූටි බබෙක් හම්බ වෙනවා. අවුරුදු සති 38යි බබා කිලෝ 2යි. හැබැයි එතකොට බැලුවම අපි රිස්ක් ඇසෙනවා. අම්මා ගත්තොත් එහෙම අම්මට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රෙෂර් තිබිච්ච අම්මා කෙනෙක්. අපි ඒ කියන්නේ පළවෙනියෙන් බලපු ડોක්ටර්ගේ ඉඳලා MOH එකේ ඉඳලා මිඩ්වයිෆ් ගේ ඉඳලා කන්සල්ටන්ට් ගේ ඉඳලා ඊට පස්සේ ක්ලිනික් එකේ ආපු බලපු ડોක්ටර්ස්ලා ඔක්කොම ඒකට වගේ කියන්න ඕනේ. ඒක අපි අමතක කරනවා. මොකද ආවේ නැත්තම් එයා අම්මා කියලා. මොකද බබෙක් අපි හිතමු FGR එකක් හරි මොන හරි දෙයක් මිස් කරලා බබෙක් නැති වුණොත් ඒක අපේ වැරද්දක්. ඒක අපි පිළිගන්න ඕන. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත්. ඒක ඉම්පෝටන්ට්. ඊට පස්සේ අපි මේක කරාට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි බබෙක් ආයුධ ගම පළවෙනියෙන්ම කරන දේ තමයි අපි හිර ගෙදරකට ඇතුල් වෙනවා. ඒ තමයි ස්පිතාල. අපිට අපේ නීතියෙන් ලංකාවේ Tamanට against ස්පිතාලයක බලෙන් තියාගන්න පුළුවන් අංගොඩ විතරයි. නමුත් අපි හැමතැනම යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ ලොකු ප්‍රශ්න යන්න මොනවාද ඩිස්චාර්ජ් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගෙදර දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න ID උගුණා ගෙදර දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බෙහෙත් දාන එක ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට බෙහෙත් දාන අම්මෙන් අහනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහරවිට පේන් රිලීෆ් එක දැන් අමතක වෙනවා සමහරලාට. right කැක්කුම දෙනවා. දැන් ඉතින් නෑනේ පෙතඩින් දෙන්න පුළුවන් එකයි දෙන්නේ. එහෙම කියලා බබා ඩිලිවර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද මේ අම්මට අනිත් අයටත් වඩා ගොඩාක් හදර කැක්කුම එනවා. ඊට පස්සේ ප්ලසෙන්ටායේ පෝස්ට්මෝටම් මේවා සමහර තැන්වල දැන් ඒවා ගැන හිතලා තියෙන කවුරු හරි ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒක කතා කරලා යවනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක අයින් වෙනවා. අම්මා කියනවා අනේ මගේ බබා දැන් ඉතින් නැති වුණානේ දැන් මෙයාව කපලා කරන්න එපා කියලා. මොකද අපේ වචනේ මේව දැන් කපලා මරණ පරීක්ෂණයක් කරන් තිනවා. බබාව කපලා පරීක්ෂා කරන්න. එතනින්ම ඉවරයි කතාව. right ඊට පස්සේ අපි යනවා ගොඩක් වෙලාවට ගොඩාක් තැන්වල දැන් බබා හම්බුනාට පස්සේ ඔන්න මේ අපි ඇන්ටිනේටල් සයිඩ් එකේ බෙඩ් එකක් දෙනවා. නැත්නම් පෝස්ට් නේටල් එකට දුන්නාම තව ප්‍රශ්න හින්දා ගොඩාක් වෙලාවට ඒක ගොඩක් තැන්වල මම වෙනවා කියලා මම හිතනවා මම අහපු හැමතැනම වගේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න තව කතාවක් තියෙනවා තමයි බෙරියල් චිට් එකක් කියලා එකක් දෙනවා. මාළදරු භාවක එක රෙජිස්ටර් කරලා චිට් එකක් අරගෙන ඒක අපි කියමු දැන් අපේ නම් බොරැල්ල කනත්තර ගිහිල්ලා ඒක බූබ දාණය කරලා චිට් එකක් එනකන් අම්මා හිර ගෙදර. තමන්ගේ දරුවගේ මල ගෙදරට අම්මට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ. තමන්ගේ අපි වෙන දෙයකට ගියත් දැන් අපි ඉස්පිතාලෙට අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් මරනවා මේ ඉස්පිතාලෙන් බලෙන් තාවට මැරෙන්න ඉන්න අම්මලාත් බලෙන් ටිකට් කපාන ගෙදර යනවා. නමුත් තමන්ගේ දරුවගේ මල ගෙදර සහභාගී වෙන්න අපේ ඒක හැබැයි කොහෙවත් ලියලා නැහැ මේ අපිම හදාගත්ත දෙයක්. මොකද මේ මොනවාද බොඩි එක ගන්න අම්මා ආවේ නැත්තම් කියලා. ඕක තමයි කතාව. ඉතින් බෙරියල් චිට් එක ගෙනලා දුන්නම තමයි බම්බාට ගෙදර යන්න දෙන්නේ. ඊළඟට එයා ඒ අම්මා යනවා එතනින්. ඊට පස්සේ ඒ අම්මා ඒ ඉස්පිතාලෙදී ඒ පාර ළඟින්වත් යන්නේ නැහැ. ඒ පැත්තටවත් යන්නේ. දැන් අපිට අපේ ඉස්සරහට කාසල් එකේ එකක් වුණොත් ඒගොල්ලෝ අපේ වෝඩ් එකේ. අපේ වෝඩ් එකක් වුණොත් ඒගොල්ලෝ කාසල් එකේ ඩිලිවර් කරනවා. එහෙම නැත්නම් කොළඹටවත් එන්නේ නැහැ. තව කොහේ හරි දැනක ඩිලිවර්. දැන් රාගම මොන හරි එකක් වුණොත් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අපේ පැත්ත. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක කවදාක්වත් අනිත් එක ඊට පස්සේ සමහරවිට පත්තර වලට ලියනවා. දැන් Facebook එකේ ලියනවා. හැමතැනම මේ දේවල් එනවා. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වුණා. සමහරලාට ලිටිගේෂන් වෙච්ච අවස්ථාත් තියෙනවා. නඩුව දාපු අවස්ථා තියෙනවා විශේෂයෙන් කොළඹ. right ඉතින් කවුන්සලින් වලට අපි ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට කවුන්සලර් කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපි යාට කියනවා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට අපි කවුන්සලර් එක ඒගොල්ලෝ ඉතා හොඳ ජොබ් එකක් කරනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ බොහොම බිසි. මොකද බොහොම පොඩ්ඩ දෙනයි කවුන්සලර්ස්ලා කියලා ඉන්නේ ලංකාවේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ හැම හොස්පිටල් 3-4ට යනවා. ඒගොල්ලෝ එක එක දවසට එන්නේ. ඉතින් එන දවසට එයා ආවොත් එයා කතා කරලා යනවා. නැත්නම් ඉතින් මේ කතාව ඉවරයි. ඉතින් ඕක තමයි බහුතරයක් වෙන්නේ. ඒතර ඉතින් මම ටිකක් ජූනියර් කාලේ ඉඳලම මේ හවුස් ඔෆිසර් කාලේ ඉඳලා මේක පොඩ්ඩක් මට හිතුණා මේක ප්‍රශ්නේ මට එක සැරයක් මේ බෙරියල් චිට් එකක් දෙන්න නැතුව මගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක තියලා ඒ පේෂන්ට්ව ගෙදර ඇව්වා තමන්ගේ ළමයාගෙට මගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක දීලා ඩිරෙක්ටර්ට කතාලා ඒකට සපෝට් එකක් දුන්නා මට හැමදාම එකම හොඳ දෙයක් වෙච්ච දේ තමයි මේ දක්වා අද වෙනකන් ඉන්න හැම ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ම මේ එක කරන්න එක එක ලෙවල් වලින් මට සපෝට් වුණා ජූනියර් ડોක්ටර් කාලේ ඉඳලා ඊට පස්සේ අම්මලා ඒ දැකපු දේවල් දැක්කා ඊළඟට මම එංගලන්තෙට ගියාම තමයි තේරුනේ මේ අපි කරන්නේ ඉතාමත්ම ප්‍රිමිටිව් දෙයක් කියලා. ඒ කියන්නේ බොහොම ඒ කියන්නේ අපි ගොඩාක් දේවල් අපි එංගලන්තේ රටවල කියන අපි බොහොම ප්‍රවුඩ්. as a Sri Lankan I am very proud. ඒ කෑයක අපි කරනකොට අපිට ගොඩක් දේවල් අපි කරනවා. අපේ මේවා හොඳයි, අපේ ස්කිල්ස් හොඳයි, අපිට ගොඩක් දේවල් මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. නමුත් මේක දැක්කම මට නිකන් හැංගෙන්න හිතුණා. අපි ඒ කෑයක දෙන විදියයි අම්මා කෙනෙක්ගේ බබෙක් නැති වුණාට එතන එන කෑයක දෙය හදාගත්තම අපිට ගොඩාක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ලංකාවට ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේක ගැන අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා අපේ නීති පද්ධතිය අපේ තියෙන දේවල් හොයලා බලලා
ඊට පස්සේ මම UK වලටත් මම පොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ එක්ක ක්ලෝස්ලි වැඩ කළා ඒ ටීම් එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගෙන් ගයිඩ්ලයින්ස් ගෙන්නගෙන අපේ ලංකාවට මේක කොහොමද කරන්න කියලා බැලුවා. ඒතර මට ඒකෙදි ඉස්සෙල්ලා මම පටන් ගත්තා අපේ හවුස් ඔෆිසර්ස්ලාත් එක්ක පටන් ගත්තා රෙජිස්ට්‍රාර්ස් එක්ක පටන්. නමුත් ඒක සස්ටේන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ගිය ගමන් එතනින් කලැප්ස් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මේක එහෙනම් අපි නර්සස්ලාත් එක්ක කරලා බලමු කියලා. ඊට පස්සේ අපි නර්ස්ලා 6 දෙනෙක්ව තෝරගත්තා මම ඒ දවස්වල. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කවුන්සලින් වලට උංගන්න. මොකද මම එතන දැක්ක එක තමයි මේ කවුන්සලින් නැතුව වැඩේ කරන්න බෑ. කවුන්සලින් එක ස්කිල් එකක්. ඒක අපි ගොඩක් අය හිතනවා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම බෑ. ඒක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒතර අපි කවුන්සලිස් ස්කිල් එක ඉතාම වැදගත්. ඒතර කවුන්සලර් කෙනෙක් අවශ්‍යයි. ඒතර අපිට ඒ කවුන්සලර් කෙනෙක් මම හිතන්ට එන්නේ ඒ කවුන්සලර් කෙනෙක්ව මේ වැඩේට යොදන්න බැරි කියලා. අපිට නර්ස් කෙනෙකුත් ඕන. දෙන්න එක්කෙනෙක් වුණොත් තමයි ලේසි වැඩේ. ඒතර අපි කවුන්සලින් එකට ඒතර අපේ ඒ යුනිට් එකේ නර්සස්ලා 6 දෙනෙක් තමන්ගේ ඩියුටි අවර්ස් වලින් පස්සේ ඉඳලා මාස 6ක ට්‍රේනින් එකක් ගත්තා. අපේම සයිකියාට්‍රි යුනිට් එකත් එක්ක අපේ කළා. යා හැම සතියකම දවස ගානේ පැය ගානේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට ඩියුටි ඔෆ් වෙලා ඩියුටි හදාගෙන එකට ඔෆ් වෙලා ඒ 6 දෙනා ට්‍රේන් වුණා මාස 6ක්. ඊට පස්සේ අපි මේක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි පොඩි ගයිඩ්ලයින් එකක් හදුවා ලංකාවට හරියන විදියට. අපේ යුනිට් එකට හරියන විදියට අපි ඒක කළා. ඊට පස්සේ අපි ඩේටා කලෙක්ට් කළා. අපි දිගටම ගියා. ඉතින් දැන් ඔහොම තමයි ඕක පටන් ගත්තේ. ඉතින් 2015 සිට මේ දක්වා ඒක අපේ යනවා. දැන් ඉතින් ඒක යනවා. දැන් අපි ඒ වගේම අපි ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරනවා. අපි හැමදාම අපි එකක් කරලා ඒක තමයි හොඳම එක කියලා අපි ඉන්නේ. ඒතර දැන් අපිට මේ දවස්වල අපි දැක්ක අඩුපාඩු දැන් ඒක අපි ඒක රෙක්ටිෆයි කරගෙන යනවා. ඒ තමයි අපේ බොඩි එක ඩිස්පෝස් කරනකොට අපි දැක්ක කාසල් ස්ට්‍රීට් එකේ ඒක ඊටාම හොඳ මට්ටමින් වෙනවා. බොඩි එක ඩිස්පෝසල් වෙන කෑල්ල. ඉතින් අපි දැන් හොඳයි ඒ පැත්තේ ඩිරෙක්ටර් අපිට දැන් හම්බුලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දැන් ඒක අපිට කොහොමද ඉන්කෝපරේට් කරගන්න කියලා ඒ සිස්ටම් එක අපි හදාන යනවා. ඒක වෝඩ් එකේ ඉඳලා බොඩි එක ගෙනියන එක කොහොමද ඒ ක්‍රියාවලිය කරන්න කියන එක. ඒතර ඒක අපි දැක්ක අපිට වඩා ඒක හොඳින් වෙනවා. අපි දැන් ඒක අපේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරමු. අපේක තව ඉතාල හොඳ තත්යකට වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි මේ ඊට පස්සේ ඕක දැන් කරගෙන ගියාට පස්සේ අපේ SLCOG එකෙන් අපි හිතුවා ගයිඩ්ලයින් එකක් හදන්න කියලා මේක ගැන. මොකද මේක යුනිෆෝම් නෑ. දැන් සමහරවිට අපේ වෝඩ් එකේ එහෙම වුණාම අපි හිතුවා අපි DMH එකේ වුණා නම් DMH එකේම තව වෝඩ් එක සම්පූර්ණ වෙනස් විදියට වෙන්නේ. අපේම ඉස්පිරිතාලේ. ඒතර මට හිතා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා. රයිට්. ඒ නිසා අපි වැදගත් වුණා ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. රයිට්. ඒතර අපි මේ ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් එහෙම ගයිඩ්ලයින් නම්බර් 1. හරිද? අපි පටන් ගත්තේ මේ ගයිඩ්ලයින් වලින් ගයිඩ්ලයින් හදන එක. මොකද SLC යෝජනෙත් මොකද අපි ගොඩක් දේවල් කරලා තිබ්බද මේක අපි එච්චර හොඳ තත්ත්වේ අපි නැහැ කියලා හිතලා අපි ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්න හිතාගත්තා. ඒතර අපි මේක හදලා තිනවා. ඒතර මේක very comprehensive. මොකද මේක අපි ගොඩාක් මට ගොඩක් ඒගොල්ලෝ උදව් කළා ඒක කරන අපේ ටීම් එකක් එක්ක එකතු වෙලා අපි එක අපේ ප්‍රශ්න වලට හදාන තමයි මේක හදාගත්තේ. ඒතර ඒක අපි comprehensive එකෙන් ගොඩක් දේවල් අපි දැන් national එකට යන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක දැන් අපේ වෝඩ් එකේ වෙන දේ ගත්තොත් දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් නැති වුණොත් බබෙක් නැති වුණොත් අපි අම්මට අපි කෙලින්ම ආපුවම අපි පොඩි අපි කියන සයින් පෝස්ට් කරනවා කියලා. දැන් බබා දඟලට එන්න අම්මා අපි බලමු කියලා. එතන මිඩ්වයි කෙනෙක් අපිට සද්ද නම් ඇහුණා අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉක්මනට ගෙනතර අපි ටක් ගාලා ડોක්ටර් ගෙනල්ලා හાર્ට් බීට් එක බලලා අනේ අම්මා සෝරි බබාගේ හෘද වස්තු වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. වැඩ කරන්නේ නැහැ කිව්වම ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අහන ප්‍රශ්න තමයි බබා නැති වෙලාද කියලා. ඉතින් අපි ඔව් කියනවා. මොකද ඒක අහනවාම තමයි හැමදෙස්සම. ඉතින් ඔව් කියලා පස්සේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ අන්න මොකද බබා නැති වෙච්ච එක අපේ වරදක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට අපි කියන්නේ වගකීමක් තියෙනවා. නමුත් අපි පලි නෑ. අපි කියන්නේ දැන් කාට හරි කැන්සර් එකක් තිබ්බම අපි වටේ කරගෙන ඕනේ. මොකද කැන්සර් එක අපි හැදුවේ නෑනේ. අපි ඒක කියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපි දැන් ටිකක් හොඳට වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක කළාට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ නර්සිං ඔෆිසර් කෙනෙක් ඉන්නවා ට්‍රේන් වෙච්ච. ඒගොල්ලෝ අපි try කරනවා ඒගොල්ලෝගේ ඩියුටි අවර්ස් හැමතිස්සෙම උදේ වරුවේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම උදේ වරුවක ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. ගොඩක් කරලා රැට ඩියුටි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මාරුවෙන් මාරුට ඒක මොකද ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට ඩියුටි කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ අතර තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට අපි දානවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අපි අර කවුන්සලින් පැත්ත කතා කරනවා. ඒත් එක්කම ඒගොල්ලොන්ගේ වැදගත්කම දැන් මම කිව්ව එකයි කවුන්සලර් කෙනෙක්ට ගන්න. මොකද ඒක ඉමීඩියට්. දැන් අද වුණොත් ඒගොල්ලෝ අද උදේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ රෑ ඩියුටි එනවා කවුරු හරි දෙන්න එක්කෙනෙක් කතා කරනවා යාට. ඒ වෙලේ ඒක කරනවා. ඒක තමයි වැදගත්ම වෙන දේ. මොකද අපි දවස් 4ට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි අපි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා. අම්මාගේ ටක් ගාලා වෙච්ච ගමන් අපි ඉස්සෙල්ලාම අම්මට ජීවිත හානියක් වෙන දේවල් මොකද ඇබ්‍රප්ෂන් වගේ දෙයක් අම්මට හානි වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක බලනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් බහුතරයකට නෑ. ගොඩක් වෙලාවට FGR එකක් මිස් වෙච්ච එකක් තමයි කොමන්ම හේතුව. fetal growth restriction නැති එක තමයි අහුවෙන්නේ නැති එක තමයි වෙන්නේ. ඒතර අපි ඒකෙදී අවශ්‍ය ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් කළාට පස්සේ අම්මට හොඳ නැහැ. කියන්නේ අම්මගේ ජීවිතේට හානියක් නැත්නම් අපි අම්මට කියනවා ඔයා කැමති නම් ගෙදර යන්න කියලා. right? නමුත් අපේ ලංකාවේ අර කිව්ව හේතු මත 99%ක්ම ඒගොල්ලෝ කියනවා අනේ ડોක්ටර් ගෙදර යන්න බෑ මම මෙහෙමම ඉන්නම් කියලා. right? ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒගොල්ලෝම තියාගන්න. නමුත් 100%ක් නමුත් ඒක choice එකක්. ඒක අම්මා මේක නේ. අපි බලෙන් තියාගන්නේ නැහැ කොයි වෙලේවත්. ඒතර 100%ක් විතර හරි ડોක්ටර් මම ගෙදර ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා දවසින් හෝ දවස් දෙකකින් ඇඩ්මිට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තාත්තව දැන් එතන ඒ වෙලාවේ තාත්තා හරි අම්මගේ කවුරු වෙන අපි එන්න කියනවා. එදාට එල්ල අම්මට තාත්තට කතා කරලා මෙහෙම දෙයක් වුණා.
අපි දැන් මෙහෙම දෙයක් කරන්නේ නැන්නේ බබා නැති වෙලා ඉන්නේ. අපි ඒතර ඉස්සලම අහන එක තමයි දැන් අම්මට මොනවා වෙයිද අම්මට මොකද අපි ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ අර බබා නරක වෙනවා කියලා බඩාස්සේ. අපි ඒක ගැන කියලා දීලා අපි ඊළඟ කෑල්ලට යනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය දවසකින් දෙකකින් ඇඩ්මිට් වෙනවා. සමහර කට්ටිය අපි එදාම යනවා. ඒ වගේම අපි කරන දේ අපේ මේ ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ටිකර් එක. අපි ඒක ඒගොල්ලෝගේ BHT එකේ අලවනවා. කළා ඒගොල්ලෝගේ ඇන්ටිනේටල් පැත්ත දානවා. අපි කවදාකවත් කියන මේ IUD එක්කෙනා, ස්ටිල් බර්ත් එක්කෙනා කියලා කියන අපේ වෝඩ් එක අපි කියන අපිට රෝස් බඩ් පේෂන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. මේ තමයි අපේ රෝස් බඩ් පේෂන්ට් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ඉක්මනට කතා කරනවා බබාව ගන්න එක. අපි ඒකත් මේ එකපාර ගන්න එක දඟලන්නේ නැහැ. අපි අම්මට කියනවා මෙහෙමයි අපි normal try කරනවා. අපි සීසර් කරපු අයට pass section, pass 2 section කට්ටියත් පුළුවන් තරම් normal try කරනවා. very close observation. සමහර කට්ටිය මාසෙකට පස්සේ deliver කරපු අයත් ඉන්නවා pass 2 section කට්ටිය. අම්මාව closely monitor කරලා අම්මටත් කියලා ඒව ඔක්කොම කරනවා. අම්මගේ කැමැත්ත තුල. ඒ වගේම සීසර් කරපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමති නම් අම්මා. ඒත් අපි ඔය ටික කළාට පස්සේ ඒකෙදි ලේබ් එකේදී තමයි විශේෂයෙන් අපි ඊටාමත් මේගොල්ලොන්ගේ අර නර්සින් ඔෆිසර් කෙනෙක් හැමතිස්සෙම ඉන්නවා. එක්කෙනෙක්. එයාත් එක්ක ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කතා කරලා පේන් වලට අපි පෙතිරින් එහෙම අපි ඒ කියන්නේ දෙන්න පොයි කියන පෑ 4න් 4ට කියලා නෙමෙයි. අම්මට ප්‍රශ්න නැත්නම් ඕන තරම් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක දීලා අපි බලාගෙන යනවා. ඊළඟට ඉම්පෝටන්ට් එක තමයි බබා හම්බුනාට පස්සේ අපි එතන අම්මා කෙනෙක්ට එයාගේ අම්මා හරි කාට හරි ඉන්න දෙනවා. අපේ ලේබර් කර්මයන්ින් කොහොමද තියෙනවා මේගොල්ලන්ට අපි එන්කරේජ් කරනවා. ඊට පස්සේ data collection කරලා අපි ඒගොල්ලෝ කරලා ඊට පස්සේ කරන්නේ අපි nursing officersලා investigations ඇයි බබා නැති වුනේ කියන investigation set එකක් තියෙනවා. ඊළඟට postmortem එකට ඒගොල්ලෝව සූදානම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කතා කරනවා. ඊළඟට එයා අපි ඒගොල්ලෝව ගෙදර යවනවා ෆෝන් ලාකට අපි කොලයක් දෙනවා. අපේ leaflet එකක් තියෙනවා. ඒක බලාගෙන එයාට ඕන වෙලාවකට අර nurses ලට කතා කරන්න පුළුවන්. 24/7 නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒක අපි ඒගොල්ලෝ කරගෙන යනවා. එයා විතරයි කතා කරන්නේ. ප්ලැසෙන්ටා එක 100% අපේ දැන් යනවා පැතොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. අර කොවිඩ් කාලේ වෙච්ච පොඩි කාලේ නැති වුණා මොකද ඒක බාරගත්තේ නැති කාලේ අර අනිත් හැම මොකද ප්ලැසෙන්ටා belongs to us. ප්ලැසෙන්ටා එක කියන්නේ අර ප්ලේන් ක්‍රෑෂ් එකක් වුණාම තියෙන බ්ලැක් බොක්ස් එක වගේ. ඒකේ ගොඩාක් දේවල් ඒක දිහා බලලා අපිට ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන් මේ බබා නැති වුණේ කියලා. ඒතර ඒක වැදගත්. ඒක අපි යවනවා. පෝස්ට් මෝටම් එකේ අපි කතා කරනකොට අපි කියන්නේ අම්මා ඔයාගේ අපි ඉස්සලා බබාව එළියෙන් බලනවා. ඊට පස්සේ මොන හරි අසාමාන්‍ය තියෙනවා කියලා බලලා ඊට පස්සේ අපි බබාට ඔපරේෂන් එකක් කරනවා. කපන්නේ අපි බබාලාව. අපි ඔපරේෂන් කරන්නේ බබාලාව. අපි ඔපරේෂන් එක කළා බඩ ඇතුලේ අවයව බලලා ඒවල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා බලලා ඒවලත් අපි ඔපරේෂන් කරලා බලලා සමහරවිට අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවද කියලා බලන්න අන්වීක්ෂයෙන් බලන්න පටකත් යවනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික අරගෙන අපි ඔපරේෂන් එක ඉවරුනාට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ මැහුම් දැම්මාට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ අපි ඔපරේෂන් කරපු තැන් පේන්නේ නැහැ. ඒවා අන්දලා ලස්සනට දෙනවා. ඕකයි අපි කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපේ ගොඩක් මුස්ලිම් පොපියුලේෂන් එකක් ඉන්නවා අපි කරනකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට පෝස්ට්මෝටම් වලට කැමති නැහැ. ඉතින් අපි ඒවට ඒ විදිහට කරනවා. නමුත් ඒගොල්ලොන්ගෙත් සමහර කට්ටිය අපි මේ විදිහට කිව්වම පෝස්ට්මෝටම් එකට කැමති වෙනවා. රයිට්? ඊට පස්සේ ඒක වැදගත්. ඒක ගොඩක් change of attitude එකක් වෙච්ච එක තමයි ප්ලැසෙන්ටා එකයි පෝස්ට්මෝටම් එකයි. මොකද ඉස්සර ඒක කරන්න අපිත් හිතන්නේ නේ මේක මරුණාට පස්සේ මොකද මේ ආයෙ කපලා කරලා වද දෙන්න කියන එකනේ. ඒ කෑල්ල අයින් වුණා. ඊළඟට අම්මට ෆියුනරල් එකකට යන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ හැම කල්චර් එකේම තමන්ගේ ඒ කියන්නේ මේ අපි ෆියුනරල් අනම්මනම් කියන්නේ මැරිච් එක්කනට නෙමෙයි. ජීවත් වෙන කට්ටියට. ඒක මතක තියන්න. අපි කියන මේ මොනවාද මේ ෆේරෝ කාලේ ඉඳලම මේ පිරමිඩ් ගාලා හැදුවේ මැරිච් එක්කනට නෙමෙයි. ජීවත් වෙන කට්ටියට ඒක ඉස්සරහට. ඒතර හැම කල්චර් එකේම තමන්ගේ තියෙන දේවල් තියෙනවා. දැන් බුද්දිස්ලාගේ පාංශු කුලිය දෙන එක, මුස්ලිම් කට්ටිය පෑ 24 ඉස්සෙල්ලා වල්ලන එක, කැතලික්ස්ලාගේ බුදානේ කළා මොන හරි කර. ඒ හැමෝටම තියෙනවා. ඒතර අපි ඕක ඔන්න අපි මුස්ලිම් කෙනෙක් ආවොත් එහෙම ඔන්න රේසිස් වෙනවා. මේක දැන් මෙයා පෑ 24 ගන්න කියලා මෙහෙම පුළුවන් ද අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ නෙගටිව් වැඩට. අපි හැම එකටම දෙන්න ඕන සහයෝගය. මොකද ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ මරණය කෝප් කරගන්න මෙකැනිසම්ස් තියෙනවා. ඒ මෙකැනිසම් එක අපි ඉද්ද දෙන්නේ නැත්නම් එතනින් තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතේට. ඒතර ඒක වැඩක්. ඊළඟට අපේ පෝස්ට්මෝටම් ඉවරනකන්වත් අම්මට ඉන්න ඕනේ නැහැ මේකේදී. අපි යනවා සමහර පෝස්ට්මෝටම් එකේ දා කරන්න බෑ පහුවෙන් දාරි ඊළඟ දවසේ කරන්න. ඒ අම්මව ගෙදර යනවා. ගිහිල්ලා අපි දෙනවා. ඊළඟට ඉම්පෝර්ට් එක තමයි හොස්පිටල් ඒ කියන්නේ ඩෙඩ් බොඩි එකට මොකද කරන්න කියලා. එතකොට මේ දැන් අපේ කොහෙවත් ලියලා නැහැ මේ අම්මලා හොස්පිටල් එකේ මොකද දුප්පත් එක්කෙනෙක්ට හොස්පිටල් එකේ තියෙනවා ඒකට පහසුකමක් කරන්න. අපි හිතමු හිඟන්නේ කියලා ඉස්පිතාලේ මැරුණොත් අපි කවුරු හරි එනකන් මේ මොනවාද මේ කුණු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. රයිට්? ඒ වගේ හැම හොස්පිටල් එකෙම ඒකට ප්‍රතිවිධාන තියෙනවා. ඒතර අපිට අපේ ඩිරෙක්ටර්ත් එක්ක අපි කතා කරගෙන ඒක තිබ්බම කොහෙවත් මේක නෑ. මේ අපි මේ බරියල් චිට් කතාව අපි හදාගත්ත එකක්. කවදා හරි දවසක කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කොහේ හරි කාලෙක හදාගත්ත දෙයක්. ඒක කොහෙවත් ලියවිලා ලිඛිතව නෑ. ඒ වගේම දැන් මම හොයලා බැලුවම අපිට අනිත් පැත්තටත් ලිඛිතව නෑ. මෙහෙම බොඩි එක මෙහෙම මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ වගේ ෆෝරම් එකකින් අපි ගයිඩ්ලයින් එකක් හරි සර්කියුලර් එකක් හරි දැම්මොත් මෙහෙමයි බබාගේ ඩෙඩ් බොඩියට මෙන්න ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට පොඩි නීතිමය ප්‍රතිපලයක් තමයි අපි කරන්න ඕන දේවල්. ඒතකොට අපි ඩිරෙක්ට්ලත්ලත් එක්ක කතා කරලා අපේ යනවා අපේ තුනක් තියෙනවා. එක්කෝ අම්මට අපි එන්කරේජ් කරනවා ඒගොල්ලන්ට මරණ ගෙදර කරලා ඒවා දේවල් කරන්න කියලා. හැබැයි ගෙදර ගෙනියන්නේ නැහැ ගොඩක් අය මෙතනින් කරලා යනවා.
දෙවෙනි එක අපි හොස්පිටල් එකෙන් කරනවා. අම්ම කියනවා අනේ මට ගෙනියන්න බෑ ડોක්ටර්. රයිට්. අපි අපෙන් බුබ දාන කටයුතු සුදු කරන හොස්පිටල් එක හරහා. එහෙම නැත්නම් ඊටාම කලාතුරකින් අපි හිතමු බබාගේ මොන හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි දැනගත්තොත් ඒ බබාව අපි මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකත් එක්ක කතා කරලා මොන හරි ඒව හැබැයි ඉතින් වෙරි රෙයා මොකද ඊටාම කලාතුරකින් වෙන්නේ රෙයා එනීතින් මොකද අපි බබාලව කපන්න ගන්න නැහනේ අපේ පෝස්ට් මේවට මේ ඩිසෙක්ෂන්ස් වලට ගන්න නැහැ. ඒ නිසා ඒ ටික කරනවා. ඊළඟට ඒ නර්ස්ට කතා කරන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. ඉතින් අපි ඒ සිස්ටම් එකින්ද මේ දක්වා අපි දන්නවා අම්මලා දෙන්නෙකුයි තාත්තා කෙනෙකුයි අපි ජීවිතේ බේරගත්තා කියලා. සුයිසයිඩ් කරන්න ගිය කට්ටිය ඒගොල්ලෝ අර විදිහට කතා කරලා අපිට ගෙනල්ලා එක්කෙනෙක්ට අපි සයිකියාට්‍රිස් ඇඩ්මිට් කරලා මේ මොනවාද ECT සයිකල් 20ක් කොහෙද දුන්නා. හරිද? අපි එහෙම බේරගත්තා. ඉතින් ඒ දේවල් ඉතා වැදගත්. ඊළඟට අපි කරන්නේ ඔය ඔක්කොම උනාට පස්සේ සති 6කට පස්සේ හතරක් හයක් අතර කාලෙකදී අපේ බිරිමන් නර්සින් ඔෆිස් ඒ කට්ටියගේ ඩේටා ටික ඔක්කොම එකතු කරලා අර පෝස්ට් මෝටම් රිපෝට්ස් ගියේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ඔක්කොම කතා කරලා මාත් එක්ක ඩේට් එක දාන අම්මයි තාත්තත් එක්ක අපි කතා කරනවා. මොකද උනේ? ඇයි මේ බබාට මෙහෙම වුනේ? අපි කවුරුවත් බෙල්ලේ වටේ මේ ඉපදිච්ච ගමන් මේ බෙල්ලේ වටේ මේ පෙකිනි වැලේටලා තේ එකයි බබා නැති උනේ. ඔයා පැයකට ඉස්සලා ඉස්පිතාලට අපි බේර ගන්න තිබ්බා. මේ දවස් දඟලන්න නැතුව ගෙවිල පහින් ඔහොම ගෙදරට වෙලා ඉන්නවද? කවදාකවත් අපි හැවුවොත් ඇයි මැරුණේ? අපි දන්නේ නැහැ තාම. Unless there is obvious cause. anomaly එක pain anomaly එකක් තියෙනවා. ලොකු abruption එකක් වෙලා cord prolapse එකක්. ඒ වගේ අපිට obviously පේන දෙයක් තියෙනවා. අපි එනවා shoulder dystocia කියලා බබා ගන්න බැරුව ගිහින්. එහෙම වුණොත් අපි කියන මේ ළඟදී අපිට එහෙම එකක් වුණා බබා ගන්න බැරුව ගියා. අපි එනකොට බබා නැති වුණා. ඉතින් අපි එතකොට අපි කියන්න වෙනවා මෙහෙම වුණේ. ඒතර හැවුවතේ මේ බබා සීස කළා නම් මෙයාව බේර ගන්න තිබ්බද? ඔව්. ඉතින් බේර ගන්න තිබුණා තමයි. හරිද? ඒතර අපි නෑ මෙහෙම සීස කරනවාද? එහෙම කරන්න. එහෙම අපි එහෙම ඇත්ත කතාව ඒකයි. මොකද අම්මලා මෝඩ නෑනේ. හරිද? අපි ඔයාලා දැන් අපේ වෝඩ් එකේ එක සැරයක් අපේ රෙජිස්ට්‍රාර් කෙනෙක් වකියුම් එකක් දාන්න ගිහලා ඒ බබා නැති වුණා. right ඉතින් මම ඒ බබා එක්කලා කිව්වා මෙහෙමයි අපි මේ වැකියුම් එක දැම්ම නැත්නම් ඔය බබා බේරෙනවා. right අපි බොහොම කනගාටුයි නමුත් ඒ ડોක්ටර්වත් අපිවත් ඒ බබා මරන්න එක නෙමෙයි කියලා. ඒතර පේෂන්ට් කිව්වා ඔව් ડોක්ටර් thank you. අපි දැනන් හිටියා ඒක. නමුත් ඒක කවුරුවත් කිව්වේ නැහැ කියලා. right අපි ඒක කිව්වට පස්සේ ඒකේ අනිත් එක තමයි ඩිලිවර් එක දෙවෙනි බබා ඩිලිවර් කරන්නත් අපි ළඟටමයි ආවේ. ඒ තමයි වැදගත් එක. අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පස්සේ ගොඩාක් කට්ටිය ආයේ අපි ළඟම ඩිලිවර් කරන්න යනවා. මොකද අපි ඒගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ලොකු ඇක්සස් එකක් තියෙනවා. එතනින් එහාට නවතින්නේ නැහැ. ඒ කතා කරලා වුණාට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රෙග්නන්සි එක මොකද කරන්නේ? ඒවට අවශ්‍ය ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරලා ප්‍රෙග්නන්ට් වෙච්ච එකම අරගොල්ලන්ට කතා කරලා ක්ලිනික් මොකකටවත් යන්න ඉස්සලා අපේ වාට්ටුවට ඇවිල්ලා ස්කෑන් එකක් කරගෙන ඒවල ඇස්ති කරගන්නවා අපි. තාමත්. නිසා ඊට පස්සේ ඉතින් ඒකෙන් දිලි වෙච්ච කට්ටිය ඉතින් අපිට අවුරුද්දට සැරයක් බබාලා ගෙනල්ලා පෙන්නලා එහෙම යනවා. right ඉතින් ඒක අපි තාම ප්‍රවුඩ් දෙයක් ඒ වගේ තියන. ඉතින් මේකයි ඒක තමයි අවශ්‍ය. එතකොට අපි මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරලා ඒතර වැදගත්ම කෑල්ල තමයි මේ ඉස්සරහා ප්‍රෙග්නන්සි එක කරන්න. මොකද අපේ ලංකාවේ පොඩි මේකක් තියෙන ඉතින් වෙච්ච දේ වුණා. නැත්නම් ඔය මොකක් හරි එකකින් කම්පෙන්සේට් කරන ගිය ආත්මේ කරපුවක් හරි මේක ගෙවන්න ඕන මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. right හැම කල්චර් එකෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැබැයි වැදගත් වෙන්නේ ඊළඟ ප්‍රෙග්නන්සි. බබෙක් හදනවා නම්. ඒතර ඒකට අපි ගොඩාක් දේවල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම ඒ වගේ අම්මා කෙනෙක් ආපුවම අපි MDT සෙටින් එක යන්නේ හිමටොලොජිස්ට් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියත් එක්ක අපි මැනේජ් කරන් යනවා. ඒතර ඒ කෑල්ල ඉතාල වැදගත්. මොකද සමහර කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට හිතන අපි කතා කරලා ගෙදර යවුවම ඇති කියලා. ඒක බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ ඊළඟ කෑල්ලටත් අපි ඇඩ්‍රස් කරලා ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරලා ඒව ටික කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඉම්පෝර්ටන්ට් එක තමයි මේ බිරීමන් නර්සින් ඔෆිසර් කියන චරිතයත්. මොකද මෙතනදී අපිට කවුන්සලින් හැකියාව තියෙන නර්සින් ඔෆිසර් කෙනෙක් ඕන. මොකද නැත්නම් මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බෑ. කවුන්සලර් කෙනෙක් ඉඳලත් කරන්න බෑ. නර්සින් ඔෆිසර් කෙනෙක් ඉඳලත් කරන්න බෑ. කවුන්සලින් කරන්න පුළුවන් නර්සින් ඔෆිසර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒතර එයා ඒගොල්ලන්ට කවුන්සලින් ට්‍රේනින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම අවේලබල් වෙනවා. මේක අයිඩියල් සෙටින් එක තමයි 8-5 කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. දිගට මෙයාගේ ජොබ් එක හැම වාට්ටුවටම ගිහිල්ලා ඒ වාට්ටුවල ඉන්න එක්කෙනාට දවසට කතා කරලා ඒක කරන දේවල් කරලා ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් ටික ලෑස්ති කරලා කරන එක. ඊළඟට අපේ ඉම්පෝර්ට් එක තමයි මෙයාගේ finding the cause. ඇයි මේ බබා නැති උනේ? ඒක තමයි ලොකුම එක. අම්මට. අපි කියනවා මේ අපි ක්ලෝෂ් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඇයි මෙහෙම වුනේ මගේ බබාට කියන එක වැදගත් වෙනවා. data collection මේ ටික කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ follow up. ඒතර ওই ටික කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම ටික අපේ දැන් ඩිසොයිසා එකේ බබෙක් නැති වෙලා යන අම්මා කෙනෙක්ට අපි දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් සති 28 එන්නේ මේ 18න් පස්සේ වෙන අම්මා කෙනෙක්ටම මේ සිස්ටම් එක යනවා හැමදේම right ඒගොල්ලන්ගේ කවුන්සලින් එක ඊළඟට සයිකොලොජිකල් සපෝට් එක කෙලින්ම අපි ස්පෙෂලිස්ට් ඇක්සස් දෙන එක ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරන එක ප්‍රශ්න මොනවද තිබුණත් හිමටොලොජි අනිත් බඩ රුමැටොලොජි SLE ඒ දේවල් බලන එක ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරන එක ඔය ඔක්කොම දේවල් කරනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ බබා ගැන කතා කරලා ඒ ප්ලෑන් එකක් දාලා තමයි යවන්නේ ඒගොල්ලන්ට අනිත් එක ඕන වෙලාවට ටක් ගාලා ප්‍රෙග්නන්ට් එකක් අපි ළඟට එන්න පුළුවන් right ඉතින් මේක තමයි අපේ ඔය කරන එක මේ අපේ බිරිමන් නර්සින් ඔෆිසර් මේ පේෂන්ට් කෙනෙක්ට කතා කරන එක ඊළඟට මේ අපි කියනවා මේ ඔය බබෙක් නැති වුණාම අපි මේ ස්ටිකර් එක තියෙනවා මේකේ ඒතර හැමෝම යනවා අපි යනකොට ඒත් ඔය එකදේ සමහර අම්මලා කියන ඇන්ටිනේටල් සයිඩ් එකේ ඉන්නකොට දැන් අපි බලන්නට දැන් දන්නවා අපි
කාඩ් එක නැත්නම් සමහරලාට ගිහලා බබා දඟලනවාද කියලා ඒ අම්මෙන් අහලා එනවා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඩියුටි මාර වෙලා. එහෙම නැත්නම් සද්ද අහන්න යනවා අමතක වෙලා. රයිට් අපේ එහෙම නෑ. හැබැයි ඒ අම්මා කියනවා දැන් ඒ අම්මගේ බල්ලා ඊළඟ අම්මා ළඟට යනවා එයාගේ අහන්න නැතුව. ඒකත් ඒගොල්ලන්ට හරිය දුකක් කියලා දකින්නකොට. ඉතින් හරියන වෙන රටවල් වල හොටෙල් එකක් වගේ පොඩි කාමරයක දෙන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නා මෙතන බබාලවත් සද්දයක්වත් ලේබර් රූම් එකක්වත් මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒවා තමයි ඊළඟ ලෙවල් එක. අපිට කරන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් අපිට තාම නෑ. තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ අපි ගත්තොත් එහෙම 2000 මේ අපි 15න් පස්සේ 16 ඉඳලා කලෙක්ට් කරපුවම අපිට පේනවා ඇති අපේ ප්ලැසෙන්ටාස් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. පිස්සේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා 20 21 අපිට කොවිඩ් හින්දා මේ වෙනකොට අපේ ප්ලැසෙන්ටාස් 100%යි. ඔයාලා දැක්කොත් පෝස්ට් මෝටම් පර්සන්ටේජ් එක 63 දක්වා අපේ ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. රයිට් මේ තමයි අපේ ඒ කාලේ වෙච්ච දේවල් අපි දිගටම ওই ටික කරනවා. දැන් අපි එක ලෙවල් එකෙන් යනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපි දැන් ආයි ඉන්කෝපරේට් කරන්න යනවා අපේ ඩෙත් එකෙන් පස්සේ කරන එක. ඉතින් ඕක තමයි මම කියන්නේ මොකද අපි වැදගත් වෙන්නේ ડોક્ટર කපිල කියවට අපි කියන්නේ අපේ change of attitude කියන එක. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ අපි ඉන්නකොට දැන් අපි කිව්වාගේ මේ අපි කරන එක. නමුත් දැන් ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන පළාත අනුව ඕගොල්ලෝ ඩීල් කරන කමියුනිටි එක අනුව ඒ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේකේ දකින අඩුපාඩු මොනවාද? මේක අපිට කරන්න බෑ. ඒතර අපි එහෙම වුණොත් ඇයි කරන්න බැරි? සමහරට ඕගොල්ලෝත් එක්ක කතා කරනකොට ඕගොල්ලෝම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නෑ මේකත් කරන්න පුළුවන් අපිට. අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණොත් කියලා. මොකද පළවෙනියෙන් මේක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ බබෙක් නැති වෙනවා කියන එක ඉම්පෝටන්ට්. මේක අනිත් එක ඉස්සරහට ඒ බබාගේ අම්මගේ කෑල්ලක් යනකම් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේ වෙන කාට හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම අපි කියනවා ස්ට්‍රෝක් එකක් හැදුනම රීහැබිලිටේෂන් වැදගත්. නමුත් අපි ලංකාවේ රීහැබිලිටේෂන් කරේ නැත්නම් වේද මහතුරු ඒගොල්ලෝ කට්ටිය තමයි ඒකේ ක්‍රෙඩිට් එක ගන්න අන්තිමට. රයිට්? හදන්නට. ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපිත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි ඒ කෑල්ල කළේ නැත්නම් අපි කතා කරලා විතරක් හරියන්නේත් නැහැ. ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් කරලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. මේ දෙක එක්කව කරලා ඊළඟ ෆියුචර් එකත් ප්ලෑන් කරලා. ඒකට ඕගොල්ලෝ ඒ පළාතෙන් ගමු. මොකද අපිට දැන් ගොඩාක් වෙලාට දැන් මේක ඔය පිටපු ගම පත්තර වල නම නම් ගිහලා අපිට සමහරවිට මොනලාගරින් අනුරාධපුරෙන් ඒ පැති වලින් පේෂන්ට්ස් ලා මෙහෙනවා. හරිද? ඒක ඉතින් අපිට කරන්නත් බෑ. ඒ විදිහට අපිට සර්විස් එක දෙන්නත් බෑ. ඉතින් මේ පළාතේ මේ කරන්නේ මේ ලොකු මුදලක් අපි කොයි වෙලේවත් ලොකු සල්ලියක් වියදම් කරලා නැහැ මේකට කවදාවත්. රයිට්? පොඩි ඇටිටියුඩ් චේන්ජ් එකක් සහ කරන දේවල් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. දැන් අපි මෙතනදී ඊළඟ කෑල්ල එන්නේ මේ ෆීල්ඩ් නර්සින් ඔෆිසර්ස්ලාට. නැත්නම් අපේ පබ්ලික් හෙල්ත් සර්විස් මිස්ලා. මොකද ඒගොල්ලෝට කාලි 3ක් හම්බ වෙනවා. එක්කෝ බබෙක් නැති වෙච්ච අම්මා කෙනෙක් ගෙදර ගියාම. මොකද කරන්න කියන එක. ඊළඟට හම්බ වෙනවා ඕගොල්ලෝ අහන්න බබා සද්ද අහන්න ගියාම සද්ද නැහැ. ඒ කට්ටිය වෙනවා. IUD එක සස්පෙක්ට් කරන කට්ටිය. තව එනවා ඊළඟ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රෙග්නන්සි එක IUD වෙච්ච එක්කෙනෙක් දැන් ඉන්නවා. මුකුත් කරලා නැහැ යාට. එතකොට ඕගොල්ලෝ බලන්න ගියාම ඕගොල්ලෝ අර කතා කරන්න ගියාම දැනගන්නවා. ඒක නැත්නම් වෙන පළාතක ඉඳලා ඒ පළාතට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ අම්ම කෙනෙක්. එතකොට එයාට අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඒක මම හිතන්නේ මෙතන නෙමෙයි ෆෝරම් එක අපි ඒක ගැන තව පස්සට සාකච්ඡා කරනවා. හරියට මොනවාද ඒගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ ටික මොනවාද කියලා ෆීල්ඩ් මිඩ්වයි අපි මෙතනත් ඒ ගැන යම් සාකච්ඡාවක් දාන්න පුළුවන්. ওই ටික තමයි මම ඉතින් මටගේ පැත්තෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි කරගෙන යනකොට ලොකු අත්දැකීමක් එනවා සහ අපි ගොඩාක් පේෂන්ස්ලත් එක්කත් ලං වෙනවා. මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නත් ගොඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ටත් ඒ අත්දැකීම ලැබෙයි සහ මේක අපි කොහොමද තව ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කියලා ඉස්සරහට. සහ මගේ ඩ්‍රීම් එක තිබ්බ කවදාද දවසේ මේක නැෂනල් ලෙවල් එකට යනවා කියලා. ඒක ඉතින් යම් අඩිතාලමක් අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට සුවදවන්ත වෙනවා මේ කට්ටියට. Thank you. Thank you ප්‍රබෝධන. ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ડોક્ટર ප්‍රබෝධන ප්‍රසන්ට් කරපු ටික අපේ ස්ටිල්බර්ත් පැකේජ් එකේ තියෙනවා. ඒ එලිමන්ට්ස් විදියට. ඕගොල්ලන්ගේ දැන් ওই ප්‍රසන්ට් කරපු අයන් ඕවා කොච්චර දුරට අපේ ස්පිරිතාලේ පුළුවන්ද? අපේ දිස්ත්‍රික්කේ පුළුවන්ද? අපේ ෆීල්ඩ් එකේ පුළුවන්ද කියන එක. ડોક્ટર ප්‍රබෝධන කිව්වාගේ අදම අපි ප්‍රබෝධන ෆීල්ඩ් මේක තියෙනවා. ඒකට ඔයාගේ කියපු ටික ඊටාම වැදගත්. අපි ඒ ගෲප්ස් දෙකක් තියෙනවා. ෆීල්ඩ් සෙටින්ග්ස් වල මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට අපිට අදාළ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට to present on the draft package after child death, Dr. Nimesha Gamhevage. She did a wonderful job all throughout with all the pediatricians and other colleagues involved. So over to you, Nimesha. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for the opportunity. Good morning, everyone. So I have been given the task of giving you a brief introduction regarding the care package after neonatal and also child deaths that we have been developing over the past couple of months. So we have already learned that
a death of a child or a newborn is a devastating experience for a parent. මං හිතන්නේ ඊට වඩා නරක දෙයක් ඇති කියලා parent කෙනෙක් හැටියට අපිට අහන්න පුළුවන් තමන්ගේ බබා ලොකු ළමයා හරි මිය යනවා කියන එක. ඒක අර ડોક્ટર ප්‍රබෝධන කිව්වා වගේ අපිත් එක්ක හිටපු වසර ගානට සාපේක්ෂ වෙන්නේ අපිට දැනෙන දුක. ඉපදිච්ච ගමන් නැති වුණත් ඉපදිලා අවුරුද්දකින් නැති වුණත් අවුරුදු 5කින් නැති වුණත් ඒ දුක එක හා සමානව ඒ parent දැනනවා. So there's a massive emotional component in this. And the parent lives forever with fear. I make away the guilt. As a parent, I could not protect my child. That's a huge feeling. Ninde yanne na, and very angry about the doctors, about the staff, hospital, about everybody. And also they live with that sorrow forever. So it's our responsibility as professionals to approach these families in a better way to help them to overcome all these issues. So that's why we have been getting together during the past few months and to produce this guideline to ensure the best practice around the time of a death for bereaved parents and their families. So when it comes to children and newborns, we could identify 4 different scenarios. The first scenario we identified was a neonate dying after unsuccessful resuscitation in the delivery area. Baba fetal distress කියලා birth කියලා ඉපදෙනකොට birth asphyxia තියෙනවා. Unfortunately, we are unable to save that baby following resuscitation. So this is a very difficult situation, both for us as doctors and also for the parent. Now here, after a failed resuscitation, අපිට එකපාරටම හිතෙන්නේ did we do something wrong? And that is human nature. So we also have that guilt and also anxiety. And also at the same time, we are approaching a parent whom we have never met before to deliver the worst message in that person's life. පළවෙනි පාට හම්බෙන මිනිස්සෙක්ට කියන්න පුළුවන් නරකම දෙයක් කියන්නයි මම යන්නේ. ඒත් එක්ක මට බයයි මගේ අතින් වැරද්දක් වෙලා තිබුණාද කියලා. So that is a very difficult situation we should all learn how to tackle. And then the second scenario is an impending death of a newborn or an infant or a child. Then මෙතෙන්දී situation is little bit different. මොකද බබා ටික දවසක් අපිත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවා either in the NICU ward එකේ හරි either in the MICU. So we had some time to create a nice bond with the parents. So they trust us, they know what we are telling about, and here the approach is slightly different. Here we are sort of අපි පුරුදු කරන අපි පොඩ්ඩදී කියන්නේ හරි කතාව හරි කාලෙදි කිය we are preparing that parent for an adverse event. And then there is another entity where we come across where a child or a newborn would suddenly collapse while in the ward. Unexpected death. Best example would be a newborn in the ward suddenly collapsing. And we cannot save the baby even following good resuscitation. So again, that's a very difficult scenario. And then finally, you have a baby or a child brought dead to the hospital. And as Amali already mentioned here, it might not just be the parent that you are dealing with, maybe the whole community. මුළු ගමම වෙලාවල් අපි දකිනවා, especially in the periphery. So again, you are facing different set of challenges in these situations. So whatever the scenario is, we have identified a team of professionals to tackle these situations. අපි හිතුවා consultant pediatrician or the neonatologist must take the lead, and then consultant psychiatrist, and also we need the help from this nursing staff, especially the sister or the nursing in charge of that particular unit, and also the senior most medical doctor. And we all know that we must identify a lead person. එතන පෙරමුණ ගන්න කෙනෙක් අපිට ඉන්න ඕනේ. Otherwise this checklist and everything won't happen properly. එතකොට මෙතන lead person විදියට අපි හැම scenario එකේම identify කරගෙන තියෙන්නේ either the ward sister, in charge sister, or the in charge nurse. So you can see, depending on the different situation, we have identified one particular person who need to take the lead to make sure that this care package is being done, is being delivered for these families. එතකොට stillbirth එකක නම් අපි හිතුවා sister or the nurse in charge of the obstetric ward, neonate dying in the delivery area, again obstetric ward sister or labor room sister, NICU of course the NICU sister, a child or newborn, a neonate dying in the ward sister, and then brought dead to the hospital would definitely be the OPD sister or the nurse in charge.
So even though there are slight differences in the way we approach, the principles are similar in each situation. එතකොට මේ care bundle එකේ principles හැමතැනම එක වගේ යන්නේ. First thing is good communication. All of us need to get trained on this to guide parents to make informed decisions. අපිට බෑ parent කෙනෙක් වෙනුවෙන් decision එක කරගෙන ඔයා මේ දේ කරන්න කියන්න. The parent should have the authority to make the decision for their child. And especially, probably this is a new concept to us, to help the parents to make nice memories about the child, so especially the newborn. And then we have to be very sensitive to the cultural needs, religion, according to everything, we have to be very sensitive to that. And also we'll be talking about the respectable disposal of dead bodies and also how we are going to look after these families. Not only the parents, but maybe the other sibling who is also crying because of sorrow, or maybe the grandmother who had a huge bond with this child. So how we are going to look after everybody in the field level. So let me just talk to you briefly about each of these components separately. When it comes to communication, now we are going to break a bad news. The first thing is, where are we going to do that? අපි කොහොමද ගොඩක් වෙලාවට දකින්න අර BC NICU එකේ අම්මලා ගොඩාක් කිරිදෝන අම්මලා ඉන්නවා ළමයි හොඳ වෙන අම්මලා අතරමැදදී අපි එක අම්මා කෙනෙක් ටාගට් කරගෙන ඔයාගේ බබාගේ තත්ත්වය ගැන කියනවා අර අම්මා අඬනවා. So if you imagine that situation, that's really bad. So we have to identify that best place to deliver this news to the parent. So ideally, we need to find a quiet corner of the ward or in the ICU setup where we can discuss with these families. එතෙන්දී අම්මා විතරක් ඉන්න එක මදි කියලා ගොඩක් වෙලාවට රෙකමන්ඩ් කරනවා. තාත්තව ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් අම්මගේ අම්මා විශ්වාස කරන තව කෙනෙක් ආච්චි අම්මා වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. අම්මගේ අවසරය ඇතුව ඉන්නවා නම් වැඩියත් හොඳයි කියලා කියන්නේ. What is the language we want to use? Simple language. තේරෙන්නේ නැත්නම් interpreter කෙනෙක් එක්ක ඒත් එක්කම අපේ medical words තියෙනවානේ. අයියෝ මෙයාට නියුමෝනියාවක් හැදිලා. එහෙම කිව්වට අම්මට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කියන්න ඕනේ පපුවේ සෙම. ඒ වගේ එයාට තේරෙන විදියකට. sepsis කිව්වොත් අම්මට තේරෙන්නේ නැහැ. That is our terminology. Hypertension කිව්වොත් අම්මට තේරෙන්නේ නැහැ. blood pressure එක අඩු වෙලා කිව්වොත් තේරෙයි. විස බීජයක් ශරීරගත වෙලා ලේවලට ඇවිල්ලා කිව්වොත් තේරෙයි. So just like that, avoiding medical terminology, but to describe the thing in detail using the words that they use. නේ අපි vessels කියනවා මිනිස්සු කියන්නේ නහරවල ලේ කැටි ගහලා. So like that, we all know that words. It's just a matter of digging that and taking it up and using it with the parent. And then again, this might be new to us to use the baby's or child's name. We are all given a nice name by our parents, and we want that name to be used. So especially in a child dying, එයා මෙයා අරයා මෙයා කියන්න නැතුව, අනේ එයා මරුනේ මෙහෙම වෙලා කියන්න නැතුව, පුතාගේ නම use කරන්න. නමක් දාලා තියෙනවා නම්. නමක් දාලා නැති newborn කෙනෙක් ගැන ඔයාගේ දුව, ඔයාගේ පුතා, ඔයාගේ බබා. ඒ වගේ ලස්සන වචනකින් ඒ බබා ගැන කියනකොට ආමන්ත්‍රණය කිරීම ඉතා හොඳයි. ඒක ඒ අම්මට තාත්තට පොඩි සහනයක් ඒකේ වෙලේ අපි නිකන් වැඩකට නැති දෙයක් ලෙස ඒ බබාව සැලකුවේ නැහැ කියන එකට ඒක හොඳම උදාහරණයක්. ඊළඟ එක, different parents come up with different emotions. සමහරු අඬනවා, සමහරු කතා කරන්නේ නැහැ, but at the same time we have encountered lot of parents who are angry, who wants to shout back, who wants to argue with us. So we should know and learn and practice how not to argue back with them. It's a different technique that we all need to practice. And the other, as Dr. Prabodhana was also saying, to be honest with the parent. ඇත්ත කියන්න ඕනේ. අපි දන්නේ නැත්නම් මරණයට හේතුව අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ. කනගාටුයි මට කියන්න, නමුත් මම දන්නේ නැහැ ඊ දරුවා නැති වුණේ කියලා. Best example is a baby dying in the postnatal ward. ආපු ගමන් කියන්නේ මේ කිරි හිර වෙන්නේ නැති. To see that, you know, it's just a teaspoon, 1 teaspoon a baby sucking from the mother at any given time. Is that milk enough for a baby to die of aspiration? So without knowing the facts, please don't tell, because that mother is going to live with that agony forever. මගේ වැරද්දෙන් කිරිහිර වෙලා ළමයා මැරුණේ. So that's a huge, very bad thing that you are doing to the mother. So be honest. And also, don't give false reassurances. Admit karna baba bad vela. We know the thing is not good, the outlook is not going to be really good. But because we don't want to be that bad person delivering the,
bad news, බය වෙන්න එපා අපි බබාව බලා ගන්න. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. We have to give the clear picture to the parent and to say this is the situation of your child. This is what we are expecting. This is what we are doing. And all that they need to know from the beginning how the child is deteriorating or improving. Everything we have to be honest and we need to talk to the parent. And that's why I've been trying to tell you that we have to update the parents in timely manner. මේක හරිම වැදගත් impending death එක මේක කියලා තියෙන්න ඕනේ. Okay, the baby is deteriorating. We are doing our best, but the baby is not responding. අපි antibiotics දෙනවා cover කරන්න ඔයගේ මේ විස බීජ ගතිය නමුත් අහන්නේ නැහැ. So we have to tell the truth in a timely manner. There are some jargon that we don't have to say. Already this has been discussed in this forum. මෙහෙම වෙන එක හොඳයි. පව් බබා තව දුරටත් දුක් විඳිනවා විතරයි. We are not there to decide on that. ඊට පස්සේ ඔයාට තව බබාලා හදන්න පුළුවන් නේ ඔයා young නේ. එහෙම කියන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. Again, that's not our decision. It's the mother's decision. Yeah, අර ડોક્ટર ප්‍රබෝධන කිව්වා වගේ විනාඩි 10කට කලින් ගේන්න තිබුණා. ඇයි ඔය ස්පිරිතාලෙට ගියේ? මෙහෙට ගේන්න තිබුණානේ. එහෙ වැඩ බඩු නැහැ කියලා දන්නවනේ. So we are just trying to instill guilt in that parent. So these type of terminology should be avoided as much as possible. Moving into another component. As I said before, this might be new to us. Supporting making memories. So this is very important when it comes to a newborn. So for a child, අවුරුදු 5ක් 6ක් හිටපු ළමයාට the parents have had enough time to form memories. Birthday party වල ෆොටෝ ඇති, ඇඳුම් ඇති, පොත් ඇති, ඒවත් එක්ක ඒ වගේ බබත් එක්ක ගත කරපු ලස්සන දේවල් ගැන ඒ memories. But when it comes to a newborn, they haven't had much time to develop that memories. But every parent need that to live with. So what can we provide? So we can always offer this because our parents won't come to you spontaneously and ask you, can I do this with the baby? So something very important is giving skin-to-skin care. So even for a newborn who has died in the labor room following, a failed resuscitation, even for a baby who died in the NICU, we should be able to provide them with some skin-to-skin care, to allow the mother to hold their baby, have that feeling of her baby, to touch the baby. That's extremely important. And also the fingerprints. We can always make fingerprints using some colors and get them printed onto a piece of paper with the soles and the palms. මේ මෙතන පෙන්නලා තියෙනා වගේ අත්ලේ සහ කකුලේ ලස්සන print එකක් දරුවා මිය ගියාට පස්සේ අපිට අරගෙන ඒ අම්මට නියෝනේට් කෙනෙක්ගේ ස්පෙෂලි අම්මට තියාගන්න දෙන්න පුළුවන් so that she will remember the size of the little palms and the little soles forever. And also this memory box, again a new concept to us. The parents can keep a lock of hair patch එකක් එහෙම නැත්නම් umbilical cord එකේ හැලෙන කෑල්ල තියෙන්නේ මේ clip එකත් එක්ක ඒ කෑල්ල බබා පාවිච්චි කර ඇඳුමක් වෙන්න පුළුවන් feed කරන්න පාවිච්චි කරපු cup එක වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ චූටි දේවල් දාලා හදපු memory box එකක් මේ වගේ දේවල් අපිට බබාට ඒ parents ලට introduce කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතෙන්දී again what we need to understand is some parents wouldn't like this. They would just say no. So again, we need to offer that. But if they are unhappy about it, don't be judgmental, but respect their decision. සමහර අම්මලා කියනවා, no, I don't want to look at the baby. No, I don't want to hold the baby. Respect her. That's her right. Yeah. Then cultural safety. This is extremely important in our setup. We have parents coming from different cultures, different religions. They have their different beliefs. So we have to always, again, we need to offer. Our parents won't be coming to us and say, අනේ මෙතන පිරිත් නූලක් තිබ්බට කමක් නැද්ද? අනේ මෙතන කුරුසියක් තිබ්බට කමක් නැද්ද? එහෙම කියලා අහන එකක් නෑ. But we can offer. ඔයාට මොනවා හරි බබාගේ ආරක්ෂාවට ගෙනත් තියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ගෙනත් දෙන්න. But again, I agree. Infection control principles වලට යටත්ව ඒක හොඳ ගෝස් කැල්ලක ඔතලා නේද පිරිත් නූලක් ඕ කුරුසියක් ඕ පෙන්ඩන්ට් එකක් අපිට තියන්න බැරි කමක් නැහැ බබාගේ ඉන්කියුබේටර් එක ඇතුලෙන් හෝ එළියෙන් ඕන තැනක ඒක අම්මගේ හිතට සහනයක්. And also if they need support from spiritual leaders, again adhering to the infection control methods, we should be able to support these things. And also check with the family for any special needs. And also, like I know in our ICU setups and also in ICU, especially the father is not allowed to come in
at any given time, so probably we need to modify these laws. කොහෙවත් ලියවිලා නැතුව ඇති, නමුත් we need to modify all this to allow that father to come and visit the dying baby many times a day, because that is soothing for his mind. And also for the funeral arrangement, I think we have already discussed about this, how the baby will be buried. සමහරු funeral ගන්න කැමති, සමහරු නේද? Burial කරන විදිය, depending on the culture, depending on the religion, it can differ. So we have to be very sensitive about all these aspects. And then we are going to have a lecture or a talk on respectful disposal of the dead bodies. So I'm sure you will be given a beautiful account on this, but just to add something, when you are showing the dead baby, please make sure that you have dressed the baby properly. Don't just show the naked body to the baby, to the parents, covered with tubes and wires going everywhere. If they have already brought the clothes, just put them on, swaddle the baby nicely, and present the baby in a good way that the mother can keep that image in her mind forever. So that is extremely important. I'm sure you will get more details about this aspect in a little while. And then finally, to give them the psychological support. As I've told you before, it might not be just the mother, might not be just the father, but there might be another sibling, right? Aki kenek inna pulang, ayya kenek inna pulang, who is now grieving because of the loss of the nangi or malli. It could even be the newborn. They are expecting, no, to play with their little brother or sister. Now, that child also needs to be looked after. It can be a grandparent whom this child had been sleeping every night. So you have to look after the whole extended family in our culture. So that is another different topic that is going to be covered by Dr. Asiri. So it's going to be a long path. We are just at the beginning, just at the creation of the package. So we might have to do a lot of workshops, train the staff, especially to change the attitudes. But I'm really glad that we have started it now. So all the best. Have a very good and successful workshop. Thank you very much. Thank you, Nimesha. මම ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොගෙම ඉල්ලනවා දැන් මේ ප්‍රසන්ට් කරනකොට තියෙනවා අපි මේ ෂීට්ස් දාලා තියෙනවා මේ ලියා ගන්න මෙන්න මේක අපේ එකේ කෙරුණොත් හොඳයි මේකට වුණොත් හොඳයි කියලා මොකද අපි ඊට පස්සේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ අතර ඩිස්කෂන් එකක් ආරම්භ කරලා අවසානයේදී යම්සි කන්සෙන්සස් එකකට එන්න මේ අනකොටම ඔයගොල්ලන්ට හිතට එන දේවල් ටික නෝට් ඩවුන් කරගන්න මොනවද මේක සහ විවේචනයේ ක්‍රිටිසිසම් එකක් තියෙනවා නම් මේක කරන්න බෑ මේක අදාළ නෑ ඒ අපිට ඒක ඊටාම වැදගත් මොකද විශේෂයෙන්ම මේ අපි කොළඹ ඉඳලා කරන දේ නෙමේ ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ඊටාම වැදගත්. ෆීල්ඩ් ලෙවල් එකේ කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒ නිසා පොඩි නෝට්ස් තියාගන්න මොකද ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අතරේ අපි ඩිස්කෂන් එකක් ඇති කරලා ඊට පස්සේ අවසානයේදී ප්‍රසන්ට් කරන නිසා. ඊළඟට අපි හැමතිස්සෙම කියුණා මේ ෆීල්ඩ් කොම්පොනන්ට් එක අපේ ඊටාම වැදගත් එකක්. මේකෙදී අපි වෙනමම මීටින්ග්ස් තිබ්බා ෆීල්ඩ් ලෙවල් එකේ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. I invite Dr. Asiri Hewamalage and Dr. Chaturi Suravira to present the package for field healthcare workers. Thank you. Good morning, everyone. දැන් අපිට ෆීල්ඩ් එකට අම්මා කෙනෙක් එනකොට අපි දැන් උදේ කතා කරපු හොස්පිටල් එකේ සිටුේෂන් එක හරියටම වෙලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහට හරියට ප්‍රොපර්ලි මැනේජ් වෙලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම ෆීල්ඩ් එකේ කම්පොනන්ට් එක එච්චරම බරපතල නෑ. හැබැයි අපි මොකක්ද පබ්ලික් හෙල්ත් මිඩ්වයිෆ් කෙනෙක් සහ ඇතුළු ෆීල්ඩ් හෙල්ත් ස්ටාෆ් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එක කල්පනා කරොත් මෙතෙන්දී ගෙදරදී community setting එකේදී යාගේ home based environment එකේදී මේ අම්මට කොහොමද අපි respectful and supportive bereavement care දෙන්න ඕන කියන එක තමයි විශේෂයෙන්ම field එකේදී highlight වෙන්න ඕන.
දැන් මෙතෙන්දී සමහර වෙලාවට චතුරි වැඩියෙන් විස්තර කරයි හොස්පිටල් එකේ තියෙන ටෙන්ෂන් ඒ ඉමීඩියට් සිටුේෂන් එක නිසා ඒ ග්‍රීෆ් එක දැනෙන්නේ නැති අම්මා කෙනෙකුට සමහර විට තමගේ ගෙදරට ආවහම තමයි ඒ ෆීල් වෙන්න පටන් ගන්න දුක දැනෙන්න ගන්න. ඉතින් එතකොට එතෙන්දිත් ඒකටත් සෙන්සිටිව් වෙලා කොහොමද අපි මේ ෆීල්ඩ් එකේ මේ අම්මව බලාගන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ ෆීල්ඩ් හෙල්ත් කෙයාර් පැකේජ් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ෆීල්ඩ් පබ්ලික් හෙල්ත් ස්ටාෆ් එක තේරුම් ගන්න ඕන මූලික කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ අම්මලා විවිධ families, different circumstances, and it may give rise to different parental responses. එතකොට අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි එක බලාපොරොත්තු කියන්න බෑ හැම අම්මම දුකෙන් ඉඳී හැම අම්මම තරහෙන් ඉඳී හරි ඒ වගේ එහෙම අපිට හිතාගෙන යන්න බෑ මොකද different family circumstances එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ different responses තමයි එන්නේ. එතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගත යුතු දෙයක්. දෙවෙනි කාරණය තමයි response of the family may be contrary to the values and beliefs of the field health staff. අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම අපේ හිතේ අපි හිතනවා නම් දරුවෙක් නැතිවීම සම්බන්ධයෙන් අපිට දැනෙන ආකාරයටම ඒ ෆැමිලි එකත් ෆීල් වෙයි කියන ඒ assumption එකකින් අපිට යන්නත් බෑ. Different families may have different experiences and reactions. So ඒ දෙක හැම වෙලෙම field health staff එක අනිවාර්යයෙන්ම අවධාරණය කරගන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට අපි unnecessary විදිහට දේවල් over emphasize කරලා කතා කරන්න යන එක සමහර විට family එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මොනවද මේ field health staff එකට අවශ්‍ය කරන skills? So they basically need skills to understand the families and to communicate effectively. That is the main two skills that the field health staff would require. And also, they need skills to take care of their own emotional well-being. අපි ඒකත් අපේ field health staff එකට දෙන්න ඕනේ මොකද සමහර ලාවට මේ වගේ family එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට එන pressure ඒක ලේසි නෑ. එතකොට තමන් කොහොමද midwife කෙනෙක්, MOH කෙනෙක් විදිහට තමන්ට එන emotional stress එක handle කරගන්න කියන එක ගැනත් ඒකටත් අවශ්‍ය කරන skills අපිට field health staff එකට දෙන්න වෙනවා. දැන් එතකොට මේක basically අපි මේ field health component එකේ framework එකක් අපි identify කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ mainly good communication කියන එක comes to the top. That is the most important thing. මම හිතන්නේ ගොඩක් ඒක ගැන කතා කරා. අනිත් එක තමයි shared decision making. අපිට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් offer කරන එක but a decision has to be taken by the family or the parents. එතකොට අපිට ගොඩක් දේවල් බලෙන් කරන්න enforce කරන්න ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න ඕන මේ දේවල් කරන්න ඕන ළමයා වෙනුවෙන් මේක කරන්න ඕන කියලා බලෙන් කියනවට වැඩිය we better go for a shared decision making approach and also recognition of parenthood. එක එක්කෙනා කියන්නේ IUD එකක් වෙන්න පුළුවන් still birth එකක් වෙන්න පුළුවන් ලොකු ළමයෙක් වෙන්න පුළුවන් but at all these places there is a component of parenthood. So you have to give value for that and then also give an effective support. that මේක කරන්න පුළුවන් organisation response එකකුත් තියෙනවා. මේ framework එක base කරගෙන තමයි අපි field care guide එක හැදුවේ. මේක මං හිතන්නේ පේනව අඩු ඇති පොඩියට තියෙන්නේ. එතකොට අපි normally අපේ field care වල perinatal death එකක් වුණාම ඒ information එක public health midwife ට එනවා. එතකොට field health staff එක ඒ death investigation එකට යන්න ඕන. එතකොට ඒ routine care එක කරන ගමන්ම අපි identify කරා එතෙන්දී generic respectful and supportive bereavement care component එකක් deliver කරන්න ඕන කියලා. එතකොට එතෙන්දි කරන්න ඕන කාරණා මොනවද එතන කතා කරන්න ඕන කොහොමද මොනවද කියන්න ඕන කියන ඒ facts ටික අපි guide එකක් විදිහට හදනවා සහ ඒකට අවශ්‍ය කරන parent leaflets information දෙන leaflets අම්මලට බලන්න ඕනේ ඒ ටික අපි PHM ලට හෝ field health staff එකට provide කරනවා. එතනින් ඒක ඒගොල්ලෝ දීලා ඒක offer කරනවා කියන එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඊළඟට මෙතෙන්දිම කරන්න පුළුවන් අනිත් එක තමයි risk assessment එකක් කරන්න ඕන. කාටද support ඕන? කාටද තව ටික දවසක් බලන්න පුළුවන් කියන කතන්දරේ identify කරගන්න. එතකොට මේ risk support assessment ඒ ටික කරන්නේ කොහොමද කියන එක චතුරි කියයි. එතෙන්දි categories දෙකකට කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ high risk families ඉන්න පුළුවන්, low risk families ඉන්න පුළුවන්. high risk families හිටියොතින් අපි field health staff එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ psychiatric team එකකට psychological support සඳහා refer කරන්න කියන එක තමයි mainly. මොකද අපිට field health staff එකේ අවශ්‍ය කරන psychological support එක දෙන level එකකට train කරන්න අමාරු වෙයි but we need them to identify and refer. low risk අය හිටියොත් ඊට පස්සේ important component එක තමයි field health එකට staff එකට එන. මොකද grief reaction එක සමහර විට postpartum within first day 5 or first 10 days 42 days වල නෙවෙයි ඊට පස්සේ එන්න පුළුවන්. එතකොට continuous follow up එකක් ඕන මේ families වල. එතෙන්දී continuous assessment එකකදී ආයි red flag signs හරි එහෙම identify කරොත් එතනදීත් ඒ කට්ටිය identify කරලා
අපේ psychological psychiatric team එකට refer කරන එක අපි field health එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතනින් එහාට components ටික I warmly invite Dr. Chathuri Suravira, consultant psychiatrist, to explain how we are going to manage that. Thank you. Thank you very much. Psychological aspects ගැන කතා කරනකොට bereavement එකක වගේ අපි සලකා බලන්න ඕන factors කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි හැම පුද්ගලයෙක්ම තමන්ගේ grief එක, ඒ කියන්නේ තමන්ට වෙලා තියෙන ඒ නැතිවීම දරා ගන්න විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවල් වලට අපි හිතනවා IUD එකක් වුණාම ගොඩක් දුකක් එයි, ඒත් එක්ක සාපේක්ෂව miscarriage එකක් වගේ නම් first trimester miscarriage එකක් වගේ නම් දුක අඩු වෙයි කියලා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපි හිතන්න පුළුවන් පවුලේ දැන් මේ ගර්භණී කාන්තාවට තමයි මේකේ වැඩියම දුක දැනෙන්න ඕන. හැබැයි පවුලේ ඉන්න තාත්තට එහෙම නැත්නම් ආච්චි අම්මට මේක දැනෙනවා අඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තව මෙතනදී අපි බලපාන දෙයක් තමයි අපිට මෙයාගේ තියෙන පසුබිම මොකක්ද කියන එක. සමාජමය පසුබිම කියන එක. එතකොට මෙයාට ගොඩක් social support එකක් තියෙන එක්කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් මේ precious baby කෙනෙක්ද මේ නැති වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් එච්චරම චුට්ටක් හරිම stable නැති විවාහයක එක පුරුකක් වෙන්න ගියපු බබෙක්ද මේ? මෙන්න මේ වගේ එක කාන්තාවකගෙන් කාන්තාවකකට මේ තියෙන loss එක හින්දා ඒගොල්ලන්ට දැනෙන විදිහ මේ වගේ ගොඩාක් හේතුන් හින්දා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා තමයි හැමතිස්සෙම අපි මතක තියාගන්න ඕන individual care plan එකකට අපි යන්න ඕන කියලා කියන එක. හැබැයි ඒක guide වෙන්න ඕන මොකක් හරි common strategic plan එකකින්. අනිත් එක තමයි අපි මේ කාන්තාව බැලුවාම අපිට උඩින් පේන විදිහේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ ලංකාව කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සමාජ සපෝට් එක සෝෂල් සපෝට් එක හොඳයි, හැමෝම ඉන්නවා, එක්ස්ටෙන්ඩඩ් ෆැමිලිස් තියෙනවා, බලා ගන්න කවුරු හරි ඉන්නවා, අන්න ඒ වගේ සමාජයක් කියන එක තමයි අපේ හිතේ තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ සමාජ ක්‍රමයේ තුලම තියෙන අනිත් පැත්තට අර තියෙන එන්මෙෂ්මන්ට් එක වැඩි හින්දා කවුරු හරි අම්මා කෙනෙක්ගේ බබෙක් නැති වුනහම අපිට අනන්ත එනවා ඔයා අන්තිම මොහොත වෙනකම් වැඩට ගියපු හින්දා තමයි මේක උනේ. අර කෑම කාපු හින්දා තමයි මේක උනේ. ඊට පස්සේ මේක කොච්චර කියනවාද කිව්වොත් මොකද ඒගොල්ලෝ ඩොක්ටර්ස්ලවත් පබ්ලික් හෙල්ත් මිඩ්වයිෆ්ස්ලවත් ඒ වගේ නෙමෙයිනේ. ඒකින්ද ඒ කාන්තාවොත් ඒව ඇතුළට දා ගන්නවා. ඒගොල්ලොත් ඇත්තටම ඊට පස්සේ විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේක හින්දා තමයි මේක වෙන්නේ නැත්තේ කියන එක. ඒ ගිල්ට් එකත් එක්ක, ඒ සිතුවිලිත් එක්ක, ඒ ඉමෝෂන්ස් එක්ක තමයි මේ කාන්තාව ගොඩක් වෙලාවට අපි ගාවට එන්නේ. මේ ඔක්කොම තමයි එතකොට මැනේජ් වෙන්න ඕන. සමහර වෙලාවල් වලට ආච්චිව ගෙනාලා කතා කරේ නැත්තම් මෙයාගේ ග්‍රීෆ් එක මැනේජ් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපේ දැන් ඒ වගේම සමාජයේ තියෙන මිත්‍යා මත හෝ සංස්කෘතිකමය මත අන්න ඒව ගැනත් ගොඩක් වෙලාට බලන්න. මොකද අපේ මතයක් තියෙනවා හැමතිස්සෙම දිගටම අඬන්න එපා, ඇඬුවොතින් නැති වෙච්ච එක්කෙනාට මේ නිදහසේ ඉන්න බෑ කියලා. ඉතින් අඬන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අර වියෝදුක යනවා. එතකොට ඒක ඊළඟ ප්‍රෙග්නන්සි එකටත් බලපාන්න පුළුවන්. මොකද ස්ට්‍රෙස් වෙලා, ડિප්‍රෙස් වෙලා, ඇන්ක්ෂස් වෙච්ච අම්මා කෙනෙක් තමයි ඊළඟ ප්‍රෙග්නන්සි එකට යන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒක හින්දා දැන් ඩොක්ටර් ප්‍රබෝධන එහෙම කිව්වා වගේ ඊළඟ ප්‍රෙග්නන්සි එකටද සූටබල්ද කියලා බලන්න අපිට රිෆර් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ડિප්‍රෙෂන් එහෙම හොඳ කරලා තමයි ඒගොල්ලන්ව ඊළඟ ප්‍රෙග්නන්සි එකට අපි යවන්නේ දැනට ඉන්ෆෝමලි අපේ තියෙන සිස්ටම් එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු ටික පාදක කරගෙන තමයි අපි මේ ගයිඩ්ලයින් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ චුට්ටක් පේනවා මදි. ඉස්සෙල්ලාම ඕනම එක්කෙනෙක්ගේ රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් වලට අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු
හැම දෙයක්ම ඇතුල් වෙන්න ඕන ඒක කතා කරනකොට. මොකද අපිට උඩින් බලලා hina වෙලා ඉන්න හින්දා හෝ අඬන්නේ නැති හින්දා හෝ අඬනවා වැඩි හින්දා හෝ අපිට රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එකක් ගැන කතා කරන්න බෑ. එතකොට අනිත් එක තමයි තාත්තා සහ එක්ස්ටෙන්ඩඩ් ෆැමිලි එක සහ අනිත් දරුවෝ. ගොඩක් වෙලාවට මට චූටි මල්ලි කෙනෙක් ගේන්න හරි චූටි නංගි කෙනෙක් ගේන්න කියලා හරි වෙන්නේ නැති මේ බබාව හදන්න නැත්තේ. එතකොට ඒ කොහෙදද මේ මිස්කැරේජ් එක හරි එහෙම නැත්නම් මේ ඩෙත් එක උනේ කියන එක අනුව ඉස්සෙල්ලම රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරලා මොනවා හරි අවදානම් තත්ත්ව තියෙනවද කියන එක මත ඒ කියන්නේ mental health issue එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක මත එතනින් එහාට තමයි plan එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොකක්වත් mental health issue එකක් නැත්තම් ඒගොල්ලන්ව අපිට පුළුවන් ඒ කාන්තාව, එයාගේ partner, එහෙම නැත්නම් family එක අන්න ඒගොල්ලන්ව educate කරලා මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ අවදානම් මානසික තත්වයක් තිබ්බේ නැහැ කියන එක විතරයි. සමහර වෙලාවට පස්සේ මේක ඩෙවලොප් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මෙතනදී අපිට ප්‍රායෝගික පැත්ත ගැනත් කතා කරන්න ඕන. අපිට හැම එක්කෙනාම දිගින් දිගටම මාසෙන් මාසෙට මාස 3න් 3ට ඩිටෙක්ට් කරන්න බෑ. එතකොට මේ වගේ වෙලාවට අපි ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ signs and symptoms ආවොතින් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා පුළුවන් තරම් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය දීලා ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් අපිට leaflets වගේ දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මෙතනදී කරන්න පුළුවන් අපේ මට්ටමේ හැටියට හොඳම දේ. එතකොට මොකක් හරි mental health issue එකක් තියෙනවා කියලා ඩිටෙක්ට් වුණොත් ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක psychiatrist හරි medical office of mental health හරි diploma in psychiatry තියෙන වෛද්‍යවරයෙකුට හරි counselorට හරි තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි කියනවා mental health literacy කියලා. සාමාන්‍ය සමාජයක එක්තරා මට්ටමකට mental health literacy ඒ කියන්නේ මානසික සෞඛ්‍යය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒක ඊට වඩා වැදගත්ව අදාළ වෙනවා field mental health field එකේ වැඩ කරන කට්ටියට. මොකද හැමෝගෙම awareness එකක් තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ඇති වුනහම මේගොල්ලන්ට වියෝදුක එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ normal grief එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් abnormal grief එකක් වෙන්න පුළුවන්. දිගින් දිගටම යන. එහෙම නැත්නම් depression එකක්, anxiety එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රෝග තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ pregnancy එක ගැන බයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදරින් මොන වගේ පීඩනයක් එනවද දන්නේ නැහැ. රස්සාවෙන් කොහොම පීඩනයක් එනවද දන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක ගැන මේ ටීම්ස් වල වැඩ කරන කට්ටියගේ අවදානම සහ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක එතකොට ප්‍රිලිමිනරි ටීම් එකේ ඉන්න ඕන එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙයාට මෙහෙම IUD එකක් වෙලා තියෙනවා. Taman ගිහිලා බලනකොට මම කොහොමද මේකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න කියන එක. දැන් කවුන්සලින් නර්ස් ඉන්නවා. ඒ වුණාට එයාට දැන් ෆීල්ඩ් සෙටින් එකේදී කවුන්සලින් නර්ස්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා ෆීල්ඩ් මිඩ්වයිෆ්ටනේ මේගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඒක හින්දා හදිස්සිය මෙහෙම එක්කෙනෙක් හම්බුනොත් මොකද්ද කියන මූලික දැනුම තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ inpatient setting එකේ නම් ටිකක් ලේසි කරන්න. එතකොට community setting එකේ තමයි අපි field work එක ගැන තමයි ගොඩක් කතා කරන්නේ. අන්න එතෙන්ට ඉස්සෙල්ලා ડોક્ટર ප්‍රබෝධන කිව්ව bereavement counseling nurse කියන ඒ concept එක අපිට introduce කරන්න වෙනවා field එකටත්. ඒ කියන්නේ ඒකට specially දැන් දැන් ගොඩක් අපේ ලංකාවේ හැමතැනම counseling centers සහ counseling courses තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ කරන හැමෝටම counseling කරන්න පුළුවන් කියලා සහ ඒගොල්ලෝ counselersලා කියලා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම counseling පැත්තකින් තියලා අඩු ගානේ මෙතන මේකට අවශ්‍ය කරන counseling skills ටික ඒගොල්ලන්ට වැදගත්ව වෙනමම ලබා දෙන්න ඕන. මොකද grief counseling කියලා කියන්නේ වෙනමම අංශයක්. ඒක කරන්නේ වෙනමම විදිහකට. grief therapy යන්නේ වෙනමම විදිහකට. සමහර වෙලාවලට නිකන් අපි සමාජයේ කියන දේවල් ඒකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට නම්‍යතාවය තියෙන්න ඕන
කොහොමද grief counseling කරන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කිව්වට බබාව පෙන්නන එක හොඳයි කියලා ඉස්සෙල්ලම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන අම්මට බබාව බලන්න ඕනද කියන එක. මොකද සමහර අම්මලා ඇවිල්ලා කියනවා මට බබාගේ රූපේ මෙහෙම ආයි පේනවා මට ඒක දැක්කේ නැත්තම් හොඳයි කියලා. සමහර අම්මලා ලත වෙනවා ඒගොල්ලන්ට බබාව බලන්න බැරි වුණා කියලා. ඉතින් ඒකයි මං කිව්වේ හැමතිස්සෙම ඉන්ඩිවිජුවල් බේසිස් එකට යන්න ඕන. ඒකට මේ කවුන්සලින් නර්ස් කියන හෝ කවුන්සලින් මිඩ්වයිෆ් වෙනමම විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දෙන්න වෙනවා කියන එක. එතනින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ග්‍රීෆ් තෙරපි ඒ වගේ දේවල් කරලා එතනින් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොතින් ඒ කියන්නේ ඒක ඉස්සරහට යන්න ඕන වෛද්‍ය ඔපිනියන් එක මෙඩිකල් ඔපිනියන් එකට යන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒක මෙඩිකල් ඔෆිස් ඔෆ් හෙල්ත් MOH ට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් බලලා ස්පෙෂලායිස් කෙයාර් වලට යන්න වෙනවා. ගොඩක් මම මෙතනට MOMHs ඩිප්ලෝමා හෝල්ඩර්ස් ඔක්කොම දාලා තිනවා. මොකද දැන් සයිකියාට්‍රිස්ට් සංඛ්‍යාවෙන් අඩුයි. අපිට සයිකියාට්‍රිස්ට්ම බලන්න පුළුවන් වේද කියන එක පොඩ්ඩක් questionable හින්දා. එතකොට ඔය ටික තමයි levels ටික අපි හඳුන්වලා දෙලා තියෙන්නේ. මම ඒකටම අදාළ කරන hospital මේව එකක් දාලා තියෙනවා. මොකද hospital එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක පටන් ගන්න. අපිට ඒක ඇල්ල මේ disjoint කරලා කතා කරන්න බැරි හින්දා. එතකොට key components ගත්තොතින් අපි මෙතන ප්‍රොපෝසල් එකක් වගේ තමයි ආසිරීමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉනිෂියල් ඇසෙස්මන්ට් එකට අපිට සමහර වෙලාවට හැමෝටම ගොඩක් කට්ටියව සෙන්සිටයිස් කරන්න ඕන හින්දා මොඩියුල් එකක් ඔරියන්ටේෂන් එකක් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කවුන්සලින් බිරීමන්ට් කවුන්සලින් නර්ස්ට දැන් ඉස්සෙල්ලා DMH එකේ වෝඩ් 3 වල කරා වගේ ඒගොල්ලන්ට අපිට එක්රැස් කරලා ට්‍රේනින් එකක් දෙන්න වෙනවා. ස්පෙෂලායිස්ඩ් බිරීමන්ට් කවුන්සලින් වලට කොහොමද යන්නේ කියන එක ගැන. ස්පෙෂලායිස් කෙයා එක ඊට පස්සේ ෆොලෝ අප් එක ගොඩක් වෙලාවට ඒක හෑන්ඩ් ඉන් හෑන්ඩ් යන්න වෙනවා සයිකාට්‍රි ටීම් එක සහ ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ෆීල්ඩ් ස්ටාෆ් එකට සහ ෆීල්ඩ් ස්ටාෆ් එකෙන් හොස්පිටල් ස්ටාෆ් එකට ආයි ඊළඟ ප්‍රෙග්නන්සි එකට වගේ යනවනේ. එහෙම නැත්නම් හොස්පිටල් ස්ටාෆ් එකෙන් ෆීල්ඩ් ස්ටාෆ් එකට යන්න වෙනවා. එතකොට රෙෆර් මොකක් හරි ෆෝමැට් එකක් තියෙන්න වෙනවා ෆීල්ඩ් ටීම් එකෙන් හොස්පිටල් ටීම් එකටයි හොස්පිටල් ටීම් එකෙන් ෆීල්ඩ් ටීම් එකටයි සයිකියාට්‍රි ටීම් එකෙන් හොස්පිටල් ටීම්ස් වලටයි හොස්පිටල් ඇන්ඩ් ෆීල්ඩ් ටීම්ස් වලින් සයිකියාට්‍රි ටීම්ස් වලටයි. ඒ හැම පැත්තටම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න වෙනවා. නැත්තම් අපි හිතනවා මේවා හරි සරල ප්‍රශ්න කියලා. ඒ වුණාට ඇන්ටි ඩිප්‍රෙසන්ට් එක නවත්තන වෙලාවල් තියෙනවා. මේක හොඳ නෑ අම්මට කියලා. දැන් තියනවා වෙනමම ප්‍රෙග්නන්සි වලටයි ලැක්ටේෂන් වලටයි දෙන්න පුළුවන් ඇන්ටි ඩිප්‍රෙසන්ට්ස්. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන් හානිය වැඩි ඊළඟ ෆීටස් එකට වෙන්න පුළුවන් වාසියට වඩා. ඒකින්ද මේ ඇස්පෙක්ට්ස් ටික තමයි අපි කතා කරේ දැනට දාල ප්‍රොපෝසල් එකක් විදිහට. Thank you. Thank you very much, Asiri and Chaturi. I think there were a lot of other people involved in this exercise. So our last item is Dr. Pradeep. The organizational response. This will be delivered jointly by Dr. Pradeep Vijayasinghe, lead in this component. Over to you, Dr. Pradeep. Good morning, සුබ දවසක්. මම ඩොක්ටර් ප්‍රදීප් විජේසිංහ දැනට ඩිසොයිසා හොස්පිටල් එකේ ඩිරෙක්ටර්. මීට කලින් මම කාසල් එකේ ඩිරෙක්ටර් විදිහට හිටියා. ඊටත් කලින් කේතුමති මැටර්නිටි හොස්පිටල් එකේ හිටියා. ඊටත් කලින් මහමෝදර පොඩි කාලයක් හිටියා. එතකොට ලංකාවේ මැටර්නිටි හොස්පිටල් 4ෙම වැඩ කරපු එකම ඩිරෙක්ටර් සමහරවිට වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ගොඩක් ඉන්ෆෝමටිව් ලෙක්චර්ස් වගේ අහගෙන හිටියා. එතකොට ඒ හැම ලෙක්චර් එකකම කතා වෙච්ච දේවල් වල වටිනාකම
නැති වෙන්න පුළුවන් මොහොතක් තමයි මේක. අපි කියන්නේ අර කිරි කලයට ගොම ටිකක් දැම්මා වගේ. මේකට මට තියෙනවා පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මම ඒක කියලා ඉන්නම්. මම රෝහල නම් කරන්නේ නැහැ. දැන් මම කියපු මැටර්නිටි හොස්පිටල් 4 නෙවෙයි මේක උනේ. ඊට කලින් හිටපු බේස් හොස්පිටල් එක. ඒ පළාතේ තිබුණු වෙළඳ සංගමේ සභාපති. එයා තමයි රෝහලට උදව් කරන්නේ. ඒක නිසාම එයාගේ දුවගේ ළමයා හම්බෙන්න ආවා ඒ රෝහලට. ඉතින් අපේ ડોક્ટર ප්‍රබෝධන කිව්වා වගේ අන්තිමට IUD එකක් වුණා. එතකොට ඒ රෝහලේ එච්චර හොඳ මෝචරි පහසුකම් නැහැ. එදා කූලර් එකක් කැඩිලා මං හිතන්නේ. ඉතින් you can imagine the smell and all that. ඕම ගිහිල්ලා තියෙනකොට අර බොඩි එක අපි අර කූලර්ස් වලට එළියෙන් නිකන් ට්‍රොලි එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් එදායින් පස්සේ වෙළඳ සංගමේ සභාපති ඉස්පිරිතාලට උදව් කරන එක නැවතුවා. අපි ලාස්ට් රෙස්පෙක්ට් එක දීපු ඒ ඉස්පිරිතාලේ දීපු හොඳකමට ඊට පස්සේ වෙළඳ සංගමේ උදව්ව නැති වුණා. ඉතින් අපි මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ batchmates සහ friend Dr. Kapila Jayaratnata. He had lot of initiatives in the Ministry of Health. මේ වගේ එකක් this was there in the hospitals, but it's in ad hoc manner. Not, there's no uniformity in this. Even where I have worked previously, Castle Street Hospital is almost, it's fairly okay. And we had a lot of bereavement counseling lectures. In our plan, annual action plan, we had couple of lectures designed for that. I think දැන් මම ඩිසොයිසා එකට ආවා. ඒකේ යුනිට්ස් අතරත් අර යුනිෆෝමිටි එක නැහැ. Dr. Prabodhana is doing an excellent job, his unit. ඉතින් අපි මේක යුනිෆෝමිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි එකේ. යුනිෆෝමිටි එකක් එන්න ගයිඩ්ලයින් එකක් උඩින් එන්න ඕනේ. එතකොට එක්කෝ head of the institute ගේ ඉනිෂියටිව් එකක් තියෙන්න ඕනේ තමන්ගේ හොස්පිටල් එකේ ඒ දේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක කරන කන්සල්ට් කෙනෙකුට සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ. මේක අනිත් යුනිෆෝමිටි එක ගන්න නම් අපිට ඒක මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් හෙල්ත් තනින් ගයිඩ් එකක් විදියට එන්න ඕනේ. එතකොට මේ தත්ත්වයට මේක ගේන්න අපි තිබ්බ වර්ක්ෂොප්ස් කීපයක්. එතකොට මම මුලින්ම කිව්වේ ડોક્ટર කපිලට දැන් අපේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඉන්න වෙලේ එකපාරට ඕක කරන්න එපා මේ අපි මේකට කමිටුවක් දාමු කියලා. මොකද එතුමා කමිටු දානවනේ. ඉතින් මං ගියා මේකට අපි කමිටුවක් දාමු. ඉතින් ඒ කමිටුව රැස් වුණා 3-4 පාරක්. නේද කපිල? ඒ කමිටුවෙන් තමයි හොයාගත්තේ මේගොල්ලෝ කෝල් කළා මේ ඉස්පිරිතාලේ හොඳයි කරනවා මේකේ හොඳ නැහැ කරනවා එහෙම කියලා හොයාගෙන මේක මේ යුනිෆෝමිටි එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්න තමයි හදන්නේ බේස් ලයින් එක. මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් ඔෆ් කෙයාර්. එතකොට ඒක ගේන්න මේ ෆැමිලි හෙල්ත් බියුරෝ එකෙන් මේ ගත්ත ඉනිෂියටිව් එකට මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතකොට අනාගතයේදීවත් අර මම කියපු බේස් හොස්පිටල් එකේ MS වෙලා ඉන්නකොට මට වෙච්ච අපහසුතාවය අනාගතයේ එන MS ලාට ඩිරෙක්ටර්ලාට අත්විඳින්න නොලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට මේ අපි මෙතෙක් කල් කරපු මේ වැඩේ ඩීටේල් ප්‍රසන්ටේෂන් එක අපේ ડોක්ටර් පූජනී කරනවා. When you have a beautiful co-presenter, why not let her the chance to present? Thank you, sir. Good morning to you all. Now we have moved to the more sensitive part of our bereavement care package for the stillbirth. ඇත්තටම මම මේකට මොකද කිව්වොත් මේ more sensitive කිව්වේ අපේ pregnant අම්මා
මාස ගාණක් සමහර විට බඩේ තියාගෙන ඉඳලා එහෙම නැත්නම් ලේබර් රූම් එකට යනකොටත් ජීවත් වෙලා හිටපු බබෙක් අරගෙන එළියට එන්න බලාගෙන ගියපු අම්මා දැන් එයාට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ නැති වුණ බබෙක්. ඉතින් ඒක හරිම සෙන්සිටිව්. ගෑනු කෙනෙක් විදිහට ඒක ගොඩාක් දරා ගන්න අමාරු දෙයක්. ඉතින් ගෙදර ගෙනියන්න හිටපු බබා දැන් නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා මේකට අපි දෙයක් කරන්න ඕනේ. මේක මොකක් නිසාද? මේක එතන අම්මගේ දුක නැති කරන්න අම්මට බබා කොහොමද අපි පෙන්නනවද නැද්ද? කාටද අපි පෙන්නන්නේ? කොහොමද පෙන්නන්නේ? ඊට පස්සේ මොනවාද කරන්නේ? ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා අපි හිතුවා මේ bereavement care package එකේ last part එක විදිහට still birth එකේ. ඉතින් අතටම අපි මේක ගැන කතා කරද්දී period එක අපි gestation period එක ගැන සලකන්න බෑ. සමහර විට සති 12 වෙන්න පුළුවන්, 14 වෙන්න පුළුවන්, සති 22 වෙන්න පුළුවන්, 28 වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටර්ම් බබෙක් වෙන්න පුළුවන්. කවුරු වුණත් ඒ පේරන්ට් දැනෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බබා. අපිට හෙල්ත් ස්ටාෆ් එක විදිහට තවත් එක IUD එකක්, එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් ස්ටිල් බර්ත් එකක් විතරක් වුණාට ඒක ඒගොල්ලන්ට දැනෙන විදිහ වෙනස්. ඉතින් එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඇස්පෙක්ට් එකෙන් බැලුවා කොහොමද මේ බබාව අපි ප්‍රසන්ට් කරන්නේ මේගොල්ලන්ට කියන එක. ඉතින් මේක යටතේදී අපි ඇත්තටම මේකට තනියම කරපු දෙයක් නෙමෙයි. අපි FHB එක විතරක් මේකට ගොඩක් සපෝට් එක හම්බුණා. DMH එකෙන්, කාසල් එකෙන්, එතකොට නර්සස්ලා, සිස්ටර්ස්ලා ඔක්කොම ඉන්වෝල්ව් වුණා. අපි රටේ හොස්පිටල්ස් කීපයකටම කතා කරා, සිලෙක්ට් කරගත්ත. ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්සස් ගත්තා කොහොමද එහෙ කරන්නේ ඩෙඩ් බොඩි එක කොහොමද ඒකට රෙස්පෙක්ට් එකක් දක්වන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක කතා කරපුවාම අපිට ළඟම හොස්පිටල්ස් දෙක වෙන කාසල් එකයි DMH එකයි ගත්තාම මේ දෙක අතරත් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඔක්කොම ෆැසිලිටිස් තිබුණත්. ඉතින් එතකොට රටේ අනිත් හොස්පිටල්ස් ගත්තාම ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද අපි මේ ඔක්කොම ගෙන්නලා මේක කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා ෆයිනල් ඩිසිෂන් එකට එන්න හිතුවේ. ඉතින් මේක ගැන කතා කරනකොට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තුනක් තිබුණා. පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක DMH එකේ, දෙවෙනි එක කාසල් ස්ට්‍රීට් හොස්පිටල් එකේ, තුන්වෙනි එක අපි ෆැමිලි හෙල්ත් බියුරෝ එකේ කරලා තමයි අපි මේ ගයිඩ්ලයින් එක ෆයිනලයිස් කරේ. මේක ඇත්තටම ෆයිනලයිස් කරලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්පුට්ස් එක අද අපි ෆයිනලයිස් කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ අපේ නැති වුණ අම්මගේ බබා. ඉතින් මේ අම්මා හරිම දුකෙන් ඉන්න අම්මා. ඉතින් එතකොට අපි මේ අම්මට තමයි පෙන්වන්න යන්නේ මේ බබා. මේක කොහොමද ස්ටෙප් විදිහට කරන්න කියලා අපි මේක ඇත්තටම කැටගරිස් 3ක් යටතේ තමයි ගයිඩ්ලයින් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ කැටගරිස් ගැන කතා කරනවා නම් පළවෙනියම මෙඩිකල් කෙයා එක දෙන්නේ කොහොමද කියන එකත්, දෙවෙනි එක ෆිසිකල් කෙයා and ඉමෝෂනල් කෙයා කොහොමද දෙන්නේ කියන එකත්, තුන්වෙනි එක විදිහට පෝස්ට්මෝටම් එකත් ෆියුනරල් අරේන්ජ්මන්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් තමයි අපි මේක යටතේ කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙඩිකල් කෙයා එක ගැන කතා කරනවා මේක අපේ නෝමල් යන ප්‍රොසීඩියර් එක. අපි බබාගේ ප්ලැසෙන්ටා එක ඊළඟට මේ නැති වුණ බබාව හොඳට එක්සැමින් කරනවා. එක්සැමින් කරලා මොනවා හරි ඇනෝමලිස් තියෙනවා නම් අපි අපේ BHT එකේ රෙකෝඩ් කරනවා ඩිලිවරි එකෙන් පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අනිත් ડોකියුමන්ටේෂන් වැඩ ටික ඔක්කොම කරනවා නෝමල් විදිහට. අපේ P2022 එක ෆිල් වෙනවා. නෝමලි අපේ fetal abstraction formats පිර වෙනවා. නෝමල් data surveillance එකට මේ data ටික include කරනවා. ඒ අතර placenta එකේ අපිට ඕනේ නම් histological evaluation එකක් කරන්න. ඒකට අපි arrange කරනවා. මේ අපේ නෝමල් යන hospital setup එකේ අපි ලොකු medical management එකේ ලොකු වෙනසක් මේ guideline එක හරහා කරලා නැහැ. එතකොට the physical and emotional ඇස්පෙක්ට් එක බලපුවාම ඒක බබා දකින්න විදිහත් අනුව එක වෙනස් වෙනවා. මොකද මේ චූටි අඬන බබෙක්ව ගෙදර ගෙනියන්න ආව අම්මා. එහෙම නැත්නම් අඬන බබෙක්ව තියාගන්න බලන්න හිටපු අම්මා දැන් ඉන්නේ ලේබර් පේන් එකකට. එහෙම නැත්නම් සීස් එකේ පේන් එකට පස්සේ අනිත් අම්මලාගේ අඬන බබාලාගේ සද්දය ඇතුළත කිසිම දෙයක් නැතුව අසරණ වෙලා. ඉතින් අපි දැන් මේ බබාට මොකද කරන්නේ? කොහොමද පෙන්වන්නේ කියන එක ඊළඟට අපි මේ ඉමෝෂනල් කෙයා එක යටතේ කතා කළා. ඊළඟට බබාගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට සැක සහිත මරණයක්ද එහෙම නැත්නම් බබාගේ මොන හරි කන්ජෙනිටල් ඇනොමලිස් තියෙනවද මොනවාද තියෙන්නේ කියලා බලන්න පෝස්ට්මෝටම් එකක් කරනවාද එහෙම නැත්නම් අම්මා කොහොමද මේ ෆියුනරල් එක අරේන්ජ් කරන්නේ හොස්පිටල් එකේ කරනවාද එහෙම නැත්නම් අම්මා ගෙදර ගෙනියනවාද ඒ ටික අපි මේ පෝස්ට්මෝටම් and ෆියුනරල් අරේන්ජ්මන්ට් කියන එක යටතේ කතා කරලා තියෙනවා අපේ ගයිඩ්ලයින් එකේ
ඊළඟට අපි මේකේ මම ලොකුවට කතා කරන්නේ මේ ෆිසිකල් ඇන් ඉමෝෂනල් ඇස්පෙක්ට් එක ගැන. ඉතින් අපි පළවෙනිම බබා ඩිලිවර් කරාට පස්සේ කොහොමද මෙයාව අම්මට දෙන්න එහෙම නැත්නම් තාත්තට දෙන්න කලින් කොහොමද ඇරේන්ජ් කරන්නේ මේ අපේ නැති වුණ බබාව. ඉතින් ඒක නිසා අපි මුලින්ම කළා කොහොමද වොෂ් කරන්නේ කියන එක. ඒක ස්ටාෆ් එක කරනවාද පේරන්ට් කරනවාද? ඒක අපි පේරන්ට්ගෙන් අහනවා, අම්මගෙන් අහනවා, තාත්තගෙන් අහනවා ඔයාලද කැමති කියලා. ඒගොල්ලන් රික්වෙස්ට් කරනවා නම් බබාව වොෂ් කරන්න ඕනේ අපිය කියලා අපි තීරණය කරලා තියෙනවා මේකෙදි. ඒක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න, ඒගොල්ලන්ට කරන්න කියලා. එම නැත්තම් ඊළඟදී ඒගොල්ලන් කියනවා නම් ඕගොල්ලන් කරන එක අපි බලාගෙන ඉන්නවා කියලාම නම් අපි ඒකට අවස්ථාව දෙන්න තීරණය කළා. එහෙම වොෂ් කරනවා නම් අපි ඒ වෙලේ ඇඳුම් දාලා නැහැ නේ බබාට. ඊළඟට අපි බබාගේ ඊළඟට තියන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි එතකොට මේක හොඳම මැනේජ්මන්ට් එකක් යනවා දැනට කාසල් ස්ට්‍රීට් එකේ අනිත් හොස්පිටල් වලත් යනවා සමහර ඒවා වගේ නම් ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් ඒගොල්ලන් හොඳට ඇඳුමක් අඳලා සාමාන්‍ය බබෙක් විදිහට කැප් එක දාලා හොඳට රැප් කරලා බබාව ගෙනල්ලා තමයි පෙන්වන්නේ බලන්න ඕනේ කියන පේරන්ට්ස්ලාට ඔක්කොටම නෙමෙයි අම්මා තාත්තා බලන්න කැමති බලන්න ඕනේ කියනවනම් අපි ඒගොල්ලන්ට පෙන්නනවා බබාව. හැබැයි පෙන්වන්නේ නෝමල් බබෙක් පෙන්නන විදිහටම තමයි. ඊළඟට අපි එතනදී පොඩි වෙනසක් වෙනවා බබා මැසරේටඩ් කෙනෙක් නම් මැසරේටඩ් නම් අපිට නාවන්නත් බෑ මොනවත්ම කරන්න බෑ. එහෙම වෙලේදී අපි ඒක හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ කියලා අපි ගයිඩ්ලයින් එකේ ලියලා තියෙනවා. අම්මට එමු නැත්නම් තාත්තට එමු නැත්නම් දෙන්නටම. ඒ අතර අපි මේ කාටද පෙන්වන්නේ කියන එක ගැන කතා කරද්දී අපි දැනට තීරණය කරා අම්මට තාත්තට අම්මා තාත්තා රික්වෙස්ට් කරනවට එයා බබා ගෙදර එනකම් බලන් හිටපු චූටි අක්කෙක්ට අයියෙක්ට ඒ බබාව පෙන්නනවා කියලා. එහෙම නැතුව හැමෝටම ආවොත් වෝඩ් එකට කරදරයි කියලා අපි දැනට ඒ ඩිසිෂන් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපි ටයිම් එක දැන් බබා අපි අම්මා තාත්තා එයාව අල්ලන්න ඕනේ කිව්වොත් වඩා ගන්න ඕනේ කිව්වොත් දෙනවා. ඒක කොච්චර වෙලාවක්ද දෙන්නේ කියන එක අපි හිතුවොත් ඒක අපි ටයිම් ඩියුරේෂන් එකක් වෙන් කරලා නැහැ. සමහර අම්මලා ටක් ගාලා බලලා යන්න පුළුවන්. සමහර අය ගොඩ වෙලාවක් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ ටයිම් එක අපි ඇලොකේට් කරන්න ඩිසයිඩ් කළා. ඒගොල්ලන්ට රික්වෙස්ට් කරන ටයිම් එක. ඊළඟට දැන් බබා බලලා ඉවරයි අම්මයි තාත්තයි එහෙම නැත්නම් එයාගේ අක්කයි දැන් කොහොමද බබා තියන්නේ කොහොමද තියන්නේ කියලා එක කතා කරපුවාම අපේ විවිධ හොස්පිටල් වලින් විවිධ තැන්වල තියෙනවා විවිධ කන්ටේනර්ස් වල තියෙනවා කියලා ආවා. ඇත්තටම හොඳ කන්ටේනර් එකක් මේන්ටේන් කරනවා කාසල් ස්ට්‍රීට් එකේ හැම හොස්පිටල් එකකටම බැරි වෙයි. ඉතින් අපි තීරණය කරා ඇප්‍රොප්‍රියේට් කන්ටේනර් එකක් සමහර විට මේක කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි නැප්කින් එකක් දාලා ලස්සනට කවර් කරලා පොඩි පිලෝ එකක් දාලා ඒක ඇතුලේ බබා තියෙන විදිහට. ඒ වගේ දෙයකට හොඳ කන්ටේනර් එකක අම්මා තාත්තා බබා එතනින් මෝචරියකට යන්නේ හොඳ පෙට්ටියක කියන එක දකින්න ඒක අපි තීරණය කරලා ඇප්‍රොප්‍රියේට් කන්ටේනර් කියලා අපි හඳුන්වලා තියලා තියෙනවා එතනදී. ඊළඟට opportunity to make memories. ඉතින් මේ කොටස ගත්තහම මේක ඇත්තටම කලින් එකෙත් කතා වුණා. ඉතින් අම්මා තාත්තා මේක මේ ස්ටිල් බර්ත් බබාට කලින් පීඩියාට්‍රික් බබාලානේ මේක ස්ටිල් බර්ත් බබා මෙයාගේ මොනවත්ම නැති කෙනානේ. එතකොට බඩේ ඉඳලා ස්කෑන් එකක් විතරක් වෙන්න පුළුවන් මේගොල්ලන් අතේ තියෙන එකම මේ පින්තූරය. ඉතින් අම්මා තාත්තා රික්වෙස්ට් කරනවා නම් පින්තූරයක් ගන්න ඉඩ දෙමු කියලා තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ අතර බබාගේ print එකක් අතේ හරි කකුලේ හරි ඕනේ නම් ඒක ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කොණ්ඩේ ටිකක් ඉල්ලනවා නම් මොනවා හරි බබාගේ අපිට දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක අම්මලාට දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අම්මලා රික්වෙස්ට් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ පේරන්ට්ස්ලා රික්වෙස්ට් කරනවා නම් මෙයාට අපි අපේ ආගමික විදිහට දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. අපේ වෝඩ් එකේ තියෙන පහසුකම් මත අපි පැය දෙකක් වෝඩ් එකේ තියාගෙන ඉනවා. වෝඩ් එකේ තියෙන පැය දෙක ඇතුළත පුළුවන් නම් අපි මේ පහසුකම් සපයලා ඒක කරලා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෝචරියට ගෙනිච්චට පස්සේ පහසු තැනක ඒක arrange කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පෝස්ට්මෝටම් එකට යනකොට දැන් මේ බබාගේ පෝස්ට්මෝටම් එකක් කරන්න ඕනේ නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කන්සෙන්ට් එක ඇතුව පේරන්ට්ලාගේ කන්සෙන්ට් එක ඇතුව කරන්න ඕනේ කියන ඩිසිෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට රිටන් කන්සෙන්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට පැතොලොජිකල් පෝස්ට්මෝටම් එකක් සජෙස්ටඩ් කරලා තියෙන වෙලාවක ඒක අම්මලා තාත්තලා අයින් කරන එක වළක්වන්න ඒගොල්ලන්ට හොඳට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ කියන එක ඊළඟට කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔක්කොම ගයිඩ්ලයින් වලට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා.
ඊළඟට මේතනදී රෝල් ඔෆ් කොරන ගත්තොත් ඒක අත්‍යවශ්‍යද? සැක සහිත මරණයක් නම් මේ ස්ටිල් බර්ත් එක සැක සහිත දෙයක් නම් අපි හෙඩ් ඔෆ් ද ඉන්ස්ටිටියුෂන්ට පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා මේ ඉන්ක්වෙස්ට් එකක් කරන්න කොරනට මේක මේ වාර දෙන්න. ඊළඟ දේ තමයි මේ කොරන ඩිසයිඩ් කරලා නැත්නම් එහෙම අවස්ථාවක පෝස්ට්මෝටම් එකක් කරන්න cause of the death හොයාගන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ පෝස්ට්මෝටම් එක කරන්න ඕනේ කියන එක පේරන්ට්ස්ලාට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියන එක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ෆියුනරල් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක ගත්තාම අපි මේක ඇත්තටම මුලින් අම්මා ඇඩ්මිට් වෙලා ඉන්න වෙලේ කතා කරනවා අම්මත් එක්කන් ගොඩක් වෙලාවට මේක මුල කෑල්ලේ ආවේ බිරියුමන්ට් කෑනර්ස් කතා කරලා ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා කොහොමද ෆියුනරල් එක කරන්නේ හොස්පිටල් එකෙන්ද ගෙදරද කරන්නේ කියලා. ඒකට අනුව අපි two options හඳුනලා තියෙනවා. fetus is more than 22 weeks නම් ඒගොල්ලන්ව එක්ක ගෙදර ගෙනහිලා ඒගොල්ලන්ට ඕනේ විදිහට ෆියුනරල් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක පේරන්ට්ස්ලාට ඕනේ විදිහට arrange ගන්න පුළුවන් විදිහටත් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට අපහසුයි. හොස්පිටල් එකෙන් කරන්න කියනවා නම් normal hospital procedure එකේ කරන්න විදිහට අපි guideline එක arrange කරලා තියෙනවා. එතකොට fetus is less than 22 weeks. මොකද අපි මේ still birth එකට අපි 12 weeks වල ඉඳලා include කරන නිසා මේ less than 22 weeks ඒවා ඔක්කොම miscarriages කියලා අපි වෙනමම අයින් කරලා ඒක අම්මලා රික්වෙස්ට් කරනවා නම් විතරක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් appropriate විදියට අපි dispose කරනවා normal procedures වලට අනුව hospital එකේ. ඒ අතර අපිට donations මොනවට හරි request කරලා තියෙනවා නම් බබා හරි බබාගේ parts හරි faculty එකකින් වෙන්න පුළුවන් transplant එකකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලාවකදී අපි ඒක inform කරලා parents-ලාට ඒගොල්ලන්ගේ consent එක ඇතුව අපිට ඒ parts ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා තීරණය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ burial and cremation කියන කැලේට ගියපුවම ඒක funeral එකට අනුව අම්මලා parents-ලා decide කරන විදිහට කරන්න තීරණය ඒගොල්ලන්ට guideline එක හදලා තියෙන ඒගොල්ලන් කැමති විදිහට කරන්න කියලා. ඒ අතර urgent එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන් අපේ මුස්ලිම් ethnicity එක ඒගොල්ලන් එහෙම request කරොත් as soon as possible අපි තියෙන දේවල් ඔක්කොම කරලා body එක එම නැත්තම් බබාව මේ රිලීස් කරන්නත් අම්මා as soon as possible discharge කරන්නත් පුළුවන් විදිහට ගයිඩ්ලයින් එක හදලා තියෙනවා. මේකට අපි birth and death register office එකත් එක්කන් කතා කළා. එයා කිව්වා 22 weeks නම් එයාට ටක් ගාලා එක arrange කරන්න පුළුවන්. එහෙම ලොකු නීතියක් නැහැ. බබාව මේ hospital එකෙන් එළියට ගෙනියන්න බෑ කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ private vehicle එකක ගෙනියන්න arrange කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේන්ලිම අපි ඔකේ මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි ට්වින් ප්‍රෙග්නන්සි එහෙම නැත්නම් මල්ටිපල් ප්‍රෙග්නන්සි ගැනත් කතා කරලා තියෙනවා. එක බබෙක් ඉඳලා අනිත් බබාලා නැති වුණොත් මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් සමාන විදිහටමයි මේ යන විදිහටමයි යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් ඔක්කොටම ස්තුතියි. මේකට ගොඩාක් සපෝට් කරපු කාසල් ස්ට්‍රීට් හොස්පිටල් එකේ ඊළඟට DMH එකේ ඩිරෙක්ටර් deputy directors, matrons, nursing officers, AOs and ඔක්කොටම thank you. Thank you Poojani and Pradeep for wonderful work. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ group work එක. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්න group එකේම අපි යන විදිහ දැන් මෙතන ඉඳලා තමයි ඔයගොල්ලන් group එක assign කරලා ඇති hospital careද child deathsද කියලා Dr. Poojani coordinate කරයි. අපිට ඕනේ දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ අතරේ පළවෙනිම දේ ඔයගොල්ලන් group එකේ එක lead person කෙනෙක් තෝරගන්න ඕනේ. දෙක rapporteur කෙනෙක් ඕනේ. කරලා අපි විනාඩි 20යි අපි දැන් මේ දක්වා present කරපු ඒවායින් ඔයගොල්ලන්ගේ group එකට අදාළ කොම්පොනන්ට් එකට ඕගොල්ලන්ගේ අපිට දෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් experiences suggestions ඒ ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි අපි දැන් 12යි කාලයි sorry 12ට කාලයි 12:05 වෙනකොට අපේ presenters ටික මෙතන ඉන්නවා. අපි එතකොට ඕගොල්ලන්ට හැම එක්කෙනාටම එක group එකට එක අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ ඕගොල්ලන්ගේ group එකෙන් දෙන suggestions ටික මේවා කරන්න. ඒ අපි අරගෙන ඊළඟට අපේ ෆයිනල් පැකේජ් එකට ඒවා මේ ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න හදන්නේ. Poojani coordinate කරන්න. අපි
හැම group එකටම එක lead person කෙනෙක් මේව කරගන්න. එයා තමයි present කරන්නේ. ඊට පස්සේ rapporteur කෙනෙක් appoint කරගන්න. සහ මේ දක්වා ඔයගොල්ලන්ගේ හිතට ආපු ටිකක් තියෙනවනේ. මෙයා කොච්චර valid how practical they are and we need that input. So we will be starting getting input from by 12.